अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। Jai Baba. Welcome to everybody for this Saturday virtual Sahwas. Baba is saying, God cannot be discussed, God cannot be theorized, God cannot be argued about, God cannot be explained, God cannot be understood. God can only be lived by losing ourselves in Him through love. So let us take Baba's darshan and start today's program. అందరికీ ఈ శనివారం మనం చేసుకోబోతున్న వర్చువల్ సహవాస్కు స్వాగతం. బాబా అంటున్నారు, భగవంతుణ్ణి చర్చించడానికి వీల్లేదు, భగవంతుణ్ణి సిద్ధాంతీకరించడానికి కూడా వీల్లేదు, భగవంతుడి గురించి వాదించడానికి లేదు, భగవంతుణ్ణి వివరించడానికి లేదు, భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా వీల్లేదు. ప్రేమ ద్వారా మనల్ని మనం పోగొట్టుకున్నప్పుడే భగవంతునిలో జీవించగలుగుతాము అని బాబా చెప్తున్నారు. బాబా యొక్క దర్శనాన్ని తీసుకుంటూ ఈ రోజు కార్యక్రమం మొదలు పెట్టబోతున్నాం. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. ఎవరాది మానవుడో, ఎవరాది పురుషుడో, ఎవరాది సద్గురుడో, ఎవరు సర్వోన్నతుడో, ఆ దివ్య ప్రియతముని, ఆ ప్రేమ సుందరుని చరణ పద్మములకి చిరుకాంక అంకితం. నమో మెహర్ బాబా అవతార్, నమో దేవ దేవా ప్రభు, నమో మెహర్ బాబా అవతార్, నమో దేవ దేవా. అపార దివ్య కృపా సాగర, సకల చరాచర జగదుద్ధార, సకల చరాచర జగదుద్ధార. నమో మెహర్ బాబా అవతార్, నమో దేవ దేవా ప్రభు, నమో మెహర్ బాబా అవతార్, నమో దేవ దేవా. జోహారులివి శ్రీ మెహర్ బాబా, మహిని జనించిన మానవ రూప. జోహారులివి శ్రీ మెహర్ బాబా, మహిని జనించిన మానవ రూప. ఇహ పరానంద జీవన నీవా, భవ భయ భంజన పరమ పావన. ఇహ పరానంద జీవన నీవా, భవ భయ భంజన పరమ పావన. నమో మెహర్ బాబా అవతార్, నమో దేవ దేవా ప్రభు, నమో మెహర్ బాబా అవతార్, నమో దేవ దేవా. అజ్ఞానాంధత అంతము చేసి దివ్య విజ్ఞాన దృష్టిను సంగి, అజ్ఞానాంధత అంతము చేసి దివ్య విజ్ఞాన దృష్టిను సంగి. అరషడ్వర్గము అంతరింపగా
అవ్యయ మోక్షంబనుగ్రహింపుము హర్షదుర్గము అంతరింపగా అవ్యయ మోక్షంబనుగ్రహింపుము నమో మెహర్ బాబా అవతార్ నమో దేవదేవా ప్రభో నమో మెహర్ బాబా అవతార్ నమో దేవదేవా అపార దివ్య కృపా సాగర సకల చరాచర జగదుద్ధార సకల చరాచర జగదుద్ధార నమో మెహర్ బాబా అవతార్ నమో దేవదేవా ప్రభు నమో మెహర్ బాబా అవతార్ నమో దేవదేవా Avatar Meher Baba ki Jai. Our next participant is Renu Garu. She is going to share a few incidents and stories from the book Mehra Meher. Jai Baba Renu Garu. Yes, we can hear you. Yes, we can see. Avatar Meher Baba ki last question we saw that Baba decided to use their Jai Baba Renu Garu, your voice it's not very clear. I mean, some sort of disturbance. Now can you hear me? Is it clear? Yes, we can follow your words, but actually, it's not crystal clear. It's very kind of smooth. Okay. Just increase the volume. Now? Yeah, now it is better. Okay. Yeah. So in the previous session, we saw that Baba decided to leave Quetta, thinking to move to Karachi. But there was a sudden change in the temperature. It was the hills from blue and with hail the size of a gold ball. It was the first time in 40 years it had hail in Quetta at the time of this tour. Mani says that it was whenever they went with Baba during this trip of blue bus, there was unusual weather, but this hailstorm seems to have had a special significance. The hailstorm was so big that it took 3 to 4 days to melt. And the Chati Baba's reaction also was totally different, and Don noted his reaction in his book. He says that there will be so great a calamity in the world that no one can imagine it. Even brother will kill brother, and there will be a great tribulation, lot of trouble, pain, anxiety, unhappiness, misery, and suffering. Then all the world will think of my big brother, that is Baba. At that time, they will think only of my big brother, and he will draw aside the veil, and all will pay homage to Baba. Then the group reached Dehradun in the month of April, where they stayed for a month in a bungalow called Shushila Bhavan. In Dehradun, Baba actually, where they stayed, Mehrab saw some street singers who were walking on the street, and they were asking if they want to hear the song and they can sing. And she took permission of Baba, and Baba permitted the street singers to sing in front of him. When they entered, they all sat in front of Baba. They played harmonium and tabla, and they started singing a Meera Bhajan song. The song went on to say that the Krishna in Gita, you promised to come back during the Kali Yuga. Now it is that time. Where are you and why didn't you come in front of us today? So Mehraj says that we knew that Baba was Krishna and that he was right in front of these singers who were asking for Krishna. Why are you not in front of me today? That's how lucky they were. But we couldn't tell them
they would not have had conviction. So that's the reason they didn't tell them. And when the musicians finished the song, Baba was so pleased and permitted them to sing a few more. And Baba told them to pay them well. They sang beautifully, he said. Having sung for the Lord incarnate, they had already been given a priceless reward. And Baba also played a trick with women Mandali in the East Room, in Mehra's room, that Baba sat on a gaddi with the women around them and told them about the seclusion and talked a few things with them sitting around. And suddenly Baba asked them, "You will all obey me, won't you?" And they all said, "Yes, Baba, we obey you." And Baba looked at each one and said, "I want all of you to close your eyes and count up to 20 slowly, and you should not open your eyes. You are not supposed to keep or open your eyes, and you have to do it sincerely." So they started counting. They thought that Baba would give them the special treat, and they were also waiting that Baba might have brought something surprise for them. So they all started counting, and they were when they saw that there was no Baba in the room and Baba was not in front of them. And Baba had quietly moved out of the room and they all started, screaming and laughing that Baba tricked us. They all laughed, complaining that Baba cheated us. And they went out of the room and saw that Baba was standing near the gate and smiling. He said, "No, no problem. I'll come back and meet you again." That's all. And Mani and Mehra says that Baba always full of mischief, and he was always full of mischief. He always enjoyed pulling somebody's leg. And last session, we also saw that in Dehradun, the Irene Convery, an intellectual English woman, a daughter of the famous Oxford professor, came to see Baba despite of wartime restrictions. She managed to travel to India. She was determined to meet the master. But when she arrived in Dehradun, Baba was in seclusion and would not see her. But nonetheless, he called Irene, that is the internal connection with Master was already connected with her. And Baba sent Norina and Elizabeth with a message asking her that will she be willing to go to America from India and all expenses will be paid. But for this, Irene said that Baba has not seen me. He doesn't know me. And for this, Norina said that Baba does not have to see you. He know you. That means that Irene accepted the truth of this and she stayed in Dehradun for some time until her travel papers to America were in order. And let's see today's Avatar Meher Baba ki Jai, 1567. Now, just 2 days after breaking his month-long fast in Dehradun, Baba went to Ajmer on 3rd May. The Mandali were all in Dehradun, but Baba went alone for 2 days, for few days to Ajmer. In the intense summer heat, Baba contacted Musk for a week and also rented a bungalow, intending to shift the whole ashram there. The Baba was planning from Dehradun to Ajmer again, so he rented a bungalow also there. On 12th May, Baba took the women to Rishikesh. When he came back from Ajmer, he took them to Rishikesh, that is 30 miles away in the foothills of Himalayas. The name Rishikesh means the abode of saints or sages, and the town has been a place of pilgrimage for ages. Baba showed them huts where sadhus dwelt, the Lakshman Jhula, the suspension bridge, and sites along the Ganga river. Late that night, on the way back, Baba remarked, "You have seen a spiritual India with a spiritual master." Baba said this to the and this is a picture where Lakshman Jhula near the Rishikesh and where the Gangas come from the Himalayas and the water was taken from here for Baba's bath. And in Ajmer, Baba and the Mandali drove for 2 days in the Brook and the Bluebird. Since it was a summer holiday, Nehru, Nagu, Hilla, and Naju had joined them for the journey, but only for a short time in Ajmer. And once they finished their holidays, they returned back to their respective homes.
Besides two dogs, Kitty and Poundy, the women were carrying the other pets also during this phase of journey. They had several goldfish with them. The fish were kept in a beautiful glass bowl, and they made a net to hold it on the bus, and they so that they can carry everywhere. And sometimes Katie carried it on her lap, and Money to cradle it on her lap in the car. At times, the men Mandali also helped when they traveled by train and came to the station where they had to change the train. Baidul carried the goldfish bowl on the station platform. And in Ajmer, as soon as they reached Ajmer, they changed the water for fish. And next morning, they found that the fish had jumped out of the bowl and died. They had not realized that the water in the Ajmer was contaminated. It was Mecca, and which the fish could not tolerate. So Mehra says the fish actually committed the suicide. So it came out of the fish because of the contaminated water. And in the way they stayed in Ajmer, during the first blue bus tour, the women stayed in a small house in Ajmer, and this time their bungalow was large residence on top of it called Fur Pizza Mahal. That is a palace full of graves. And the bungalow, if you define it, it was a very lovely bungalow with a terrace and a broad veranda all around the house. They could see the mountains and lake from the house. It was very beautiful but terrifically hot in Ajmer. And the water also was contaminated. When they took bath, they felt it was greasy. And if you see the situation of the men, Mandali was even worse. Dr. Neelu wrote in a letter to those at Mehrabad saying that the bungalow for the ladies is situated on a hill at the foot of which lies Anasagar Lake. It is a beautiful. They had a very beautiful view, and the bungalow is nicely furnished. But quarters for the men are the worst. The heat is so terrible that it is like coming out from the frying pan into the fire. It was so terribly it was hot there in Ajmer. And Mehra also, they all stayed in Ajmer for 2 months, and Mehra used to ground masala for Baba's food. And she got prickly feet from excessive sweating. It was so hot, and others also got rashes. They could not even quench their thirst with this contaminated water, and vegetables were scarce, and their diet consisted mostly of potatoes. There was no other vegetables available in Ajmer. And for a change, they were allowed to eat eggs, but Katie found that almost all were rotten. So Katie and Mani decided to use these eggs to wash their hair, but Mehra did not like the idea at all. He said that the whole bathroom smelled terrible after they had their bath. It was stinking in the bathroom. Irene Bellow's observation regarding whenever they travel, regarding the food and place and how it was related to the other countries also during the World War. She says that the place where we were staying was beautiful, but there was always something so that we could not enjoy ourselves to the fullest. And how this situation was, she's relating her this situation with the war situation. Here in this case, she says that our trust and the potato diet. During the war, often I found that if we did not get something, then in Europe it was scarce too. For example, we were always getting butter in plenty. We used to have always butter. But suddenly we did not get any. And later it became scarce even in Europe. There was a scarcity of butter in Europe also. So this was Irene Bellow's observation. And during this time, Money also learned driving from Elizabeth. Before Elizabeth left for America, she taught Money how to drive in Ajmer. Money was great at backing up. That is, she was very good in taking the reverse.
So Elizabeth remarked sarcastically one day, saying that one day, money, you're going to have to go forward. That means you have to always, she used to take only the reverse, but she sarcastically commented to money, saying that you are going to have to go forward. Later, Mani was supposed to take the driving test for her license, and Ramju was supposed to take her for the test, but he was too late to escort Mani. So Mani herself went with a taxi driver to take the driving test. So the examiner, fortunately, it did not ask her to go forward, but to back up between two trees, which he did with ease because Mani was good in taking the reverse, and fortunately, given the examiner said that you have to take the reverse between the two trees, and she did it very easily. So after as soon as she learned driving, when she got the license, Mani could drive, and now her first duty was to take Katie around Ajmer to look for a small piano for Mehra. And they found a small cottage piano that an English woman was selling cheaply because she was leaving soon for England. And later the piano was transported to Mehrabad and placed in the east room near Mehra's bed. And last week we saw about Irene Pony Bear, sorry. So she came all the way from England to see Baba in spite of war restrictions. So in Ajmer, while Baba was fasting and in seclusion during his must work, but this time Baba finally agreed to spare 5 minutes for her. Baba told her that I'm happy to see you. Your spiritual connection with me stretches back from life for lifetimes. Soon you will not only know this, but be convinced. There is no need to tell me anything. I know you very well. I want you to go to America with Norina, Elizabeth, and Nadine. Follow Norina's advice. In other affairs, you may use your own judgment. Baba said about to follow Norina because Baba had given Norina many spiritual explanations to her. So Baba told her to follow Norina for spiritual guidance. After Irene left to return to Dehradun, Baba remarked, saying, "She will do beautiful work for me in America." And about the Nadine's year-long silence was lifted because all three were supposed to leave India. So before that, the silence was lifted. The Nadine silence was lifted before she, Norina, Elizabeth left Ajmer on 27th for Bombay, where Irene joined them at the Regal Hotel. They sailed on 11th June. They reached there on 27th May, but the 2 weeks was detained there was a war restriction, so it got delayed for 2 weeks, and they stayed there, and they sailed on 11th June along with Kitty and Foundy. And regarding the Universal Center in Bairamangala, the Universal Spiritual Center in Bairamangala, on which Norina and Elizabeth worked so hard, had not come to pass. That means they left for America before that. But with Baba, no effort is ever wasted. Whatever Baba focuses his attention on comes to execution in its own time. Baba instructed meanwhile to the women to look for the property in America to establish a center there. And this place one day would be the Meher Spiritual Center in Myrtle Beach, South Carolina, where Baba and few of the men and women Mandali would visit there. Now the translation in Telugu. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. మనం గత కొన్ని వారాలుగా రేణు గారి ద్వారా మెహరా మెహర్ అన్న పుస్తకంలోని సంగతులన్నీ తెలుసుకుంటున్నాం. పోయిన వారం బాబా క్వెట్టా నుండి బయలుదేరి కరాచీకి వెళ్ళాలనుకోవడం, అప్పుడు ఒక పెద్ద వడగండ్లతో కూడినటువంటి వర్షం కురవడం, అవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. డెహ్రాడూన్ కు బయలుదేరి వచ్చిన తర్వాత బాబా తర్వాత మండలి వారు, శ్రీ మండలి వారు
సుశీల భవన్ అన్న ఒక బంగాళాలో బస ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. అప్పుడు దారిలో వెళ్తున్నటువంటి ముగ్గురు ఆ వయసులో ఉన్నటువంటి పిల్లవాళ్ళు వచ్చి బాబా ముందున కృష్ణుడి పాటలు పాడడం, ఆ పాటలు విన్న వాళ్ళ భావం ఏంటంటే ఆ పాటలో ఆ కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పినట్టు నేను మళ్ళీ వస్తాను అని చెప్పావు, అయితే నువ్వు ఇంకా రాలేదు అన్న ఆ భావన ఆ పాటలో వ్యక్తం చేయడం. అప్పుడు మెహ్రా ఇలా వివరిస్తున్నారు. వాళ్లకు కృష్ణుడుగా బాబాయే కృష్ణుడిగా వచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళ ముందు కూర్చొని దర్శనం ఇస్తున్నాడు అన్న విషయాన్ని వాళ్ళకి చెప్పినా కూడా వాళ్ళు అర్థం చేసుకునేటువంటి ఆ ఒక నమ్మకం వారిలో లేదు అని మెహ్రా ఇక్కడ గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. బాబా వారికి మంచి సంభావన ఇచ్చి పంపించేయమని చెప్పడం, తర్వాత బాబా స్త్రీలను ఆట పట్టిస్తూ కళ్ళు మూసుకొని 1 నుండి 20 వరకు మణిని లెక్క పెట్టమని చెప్పడం. స్త్రీలు ఎంతో ఆతృతగా బాబా ఏదో మాకు బహుమానం తెచ్చారు, కళ్ళు మూసుకోమన్నారు, 20 అయిన తర్వాత కళ్ళు తెరిచినప్పుడు ఆ పెద్ద బహుమానం మాకు ఇవ్వబోతున్నారు అని ఆతృతగా వాళ్ళు ఎదురు చూస్తుంటే కళ్ళు తెరిచాక చూస్తే బాబా ఆ గదిలోంచి బయటికి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు. ఇలా బాబా ఎన్నోసార్లు తన హాస్య చతురతతో కొంటెతనంతో చేసేటువంటి పనులు ఎంతో సంతోషాన్ని స్త్రీలకు కలిగించేవి అని ఇక్కడ వాళ్ళు గుర్తు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇంకా ఈ రోజు విషయంలోకి వస్తే బాబా అజ్మీర్కి వచ్చారు మే 3వ తారీఖు నాడ. అయితే అజ్మీర్ లో ఆ సమయంలో వేడి తాపం విపరీతంగా ఉంది. అసలు తట్టుకోలేనంత వేడి ఉంది అప్పుడు అజ్మీర్ లో. 12 మే నాడు బాబా రిషికేష్ కి తీసుకెళ్లారు స్త్రీలందరినీ కూడా. అది రిషికేష్ 30 మైళ్ళ దూరంలో ఉంది డెహ్రాడూన్ కు. ఇది హిమాలయాలకు చాలా సమీపంలో ఉన్నటువంటి ఒక యాత్రా స్థలం. చాలా మంది సంతులు సన్యాసులు ఇక్కడ నివసిస్తూ ఉంటారు. బాబా వాళ్ళు నివసించేటటువంటి వాళ్ళ గుడిసెలు కూడా దూరం నుంచి చూపించారు. అలాగే లక్ష్మణ్ జూలా అన్న ఒక ఊయల లాంటి ఒక బ్రిడ్జ్, దాని మీద కూడా బాబా తీసుకెళ్లి చూపించారు. ఆ గంగా నది పరవళ్ళు తొక్కుతూ ఉండడం, ఆ అందం అవన్నీ కూడా ఆ స్త్రీలు చూపించారు. అప్పుడు బాబా అన్నారు, ఒక ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశానికి ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువుతో కలిసి మీరు ఇక్కడ రావడం జరిగింది అని బాబా చెప్పారు. ఈ ఫోటోలో చూస్తే మనం లక్ష్మణ జూలా తర్వాత ఆ గంగా నది మనకు ఇక్కడ కనపడుతుంది. తర్వాత సెలవులు ఉండటంతో ఫ్రీని కూతుళ్ళైనటువంటి మెహరు నగ్గు, తర్వాత కోత్వాల్ ఫ్యామిలీ నుండి హిల్లా కొత్వాల్, నాజు కొత్వాల్ కూడా సెలవుల కోసం అజ్మీర్ రావడం జరిగింది. తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళ సెలవులు అయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. బాబా ఈ సమయంలో ఎన్నో ప్రాణుల ద్వారా కూడా పని చేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఒక గ్లాస్ జార్ లో ఒక గోల్డ్ ఫిష్ అంటే ఒక బంగారు రంగు కలిగినటువంటి ఒక చేపను కూడా అప్పుడు బాబా స్త్రీలతో పాటు తీసుకురమ్మని చెప్పడం జరిగింది. అది కేటీ ఎప్పుడు కూడా తన ఒళ్ళో పెట్టుకుని చాలా భద్రంగా దాన్ని తీసుకొని ప్రయాణం చేస్తూ ఉండేది. ఒక్కొక్కసారి కారులో ప్రయాణిస్తున్న మణి కూడా తీసుకెళ్లేది. వీళ్ళు ట్రైన్స్ మారినప్పుడు ఈ ఒక జార్ను బైదుల్ పట్టుకుని జాగ్రత్తగా ఆ ఒక ప్లాట్ఫారం మీద నడిచి తీసుకొచ్చి ఇస్తూ ఉండేవాడు. అయితే ఈ అజ్మీర్ లో ఉన్నటువంటి నీరులో ఈ మైకా అన్న ఒక రసాయనం చాలా కలిగి ఉండటంతో ఆ నీరు అంత స్వచ్ఛంగా లేవు. కాబట్టి ఈ చేపకు కూడా అందులో అసలు అది జీవించడానికి అనువుగా లేనందున ఒకరోజు ఉన్నట్టుండి ఆ చేప ఆ నీటిలోంచి బయటికి దూకి జార్ పక్కన పడిపోయి చనిపోవడం జరిగింది. అయితే మెహ్రా అంటారు, ఆ నీటిని ఉన్నటువంటి ఒక రసాయన తాపాన్ని తట్టుకోలేక ఈ చేప ఆత్మహత్య చేసుకుందా అని అనిపిస్తోంది దాని మరణం చూస్తే అని ఇక్కడ మెహ్రా వివరించడం జరిగింది. అజ్మీర్ లో వీళ్ళు ఉన్నటువంటి ఆ ఒక బంగళా చూడడానికి మాత్రం చాలా బాగుంది. విశాలమైనటువంటి బంగళా, ఎదురుగా పెద్ద ఉద్యానవనం కూడా ఉంది. ఆ కొండ మీద ఉన్నటువంటి ఈ ఒక బంగళాలో నుంచి చూస్తే ఆ ఈ ఒక సరస్సు, ఎదురుగా ఉన్నటువంటి సరస్సు అన్ని కూడా చాలా బాగా ఉంది చూడడానికి. అయితే నీరు మాత్రం ఇక్కడ మైకా కలిగి ఉండటంతో చాలా బంకగా ఉన్నాయి ఆ నీళ్లు అని ఇక్కడ మనకు మెహ్రా చెప్తున్నారు.
అయితే ఈ ఒక పరిస్థితి ఆ స్త్రీ మండలి యొక్క పరిస్థితి ఇలా ఉంటే ఆ నీలు పురుష మండలి నుండి మెహరాబాద్ కు ఉత్తరం రాస్తూ తన ఉత్తరంలో ఆ స్త్రీలకైతే వాళ్ళ బంగ్లా వాళ్ళ ఉన్నటువంటి వసతి అంత అనువుగానే ఉన్నాయి. కానీ పురుషుల విషయానికి వస్తే అసలు చాలా వేడి, ఆ వేడిని తట్టుకోలేక చాలా కష్టం అనుభవించాల్సి వచ్చింది. అంటే ఒక పెనం మీద నుండి పొయ్యిలోకి పడ్డట్టు జరిగింది మా పరిస్థితి అంటూ వివరించడం జరిగింది. ఇక్కడ 2 నెలలు బాబా తన మండలితో పాటు ఈ అజ్మీర్‌లో ఇలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో ఉండడం సంభవించింది ఆ సమయంలో. ఈ అజ్మీర్‌లో వేడి ఎక్కువగా ఉంది. అలాగే బాబాకు ఏదైనా వండేటప్పుడు మెహరా తనే స్వయంగా మసాలాలు కూడా నూరి తనే అన్ని చేసేది కాబట్టి ఆ వేడి తాపం అంటే ఆ పొయ్యి ముందర కూర్చొని ఆ వంట చేయడం ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు వేడి ఇంకా ఎక్కువగా ఉండేది. చెమట కారుతూ ఉండేది అంటూ ఇక్కడ మెహరా గుర్తు చేసుకుంటారు. అయితే అక్కడ అజ్మీర్‌లో కావాల్సిన కాయగూరలు కూడా బంగాళాదుంపలు తప్పితే ఇంకేవి కూడా అక్కడ కాబట్టి ఉన్న దాంతోనే వీళ్ళు సర్దుకోవాల్సి వచ్చేది. రోజు ఆ బంగాళాదుంపలే తినాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఏర్పడింది. బాబా అజ్మీర్‌లో ఉన్నప్పుడు మామూలుగా బాబా ఆహ్, ఆహ్, గుడ్లు కానీ, లేదంటే మాంసాహారం కానీ ఏది అనుమతించేవారు కాదు. కానీ ఈ సమయంలో గుడ్లు తినమని అనుమతించారు. కానీ ఆ గుడ్లు కూడా తెచ్చినా కూడా ఎన్ని పగలగొట్టి చూసినా అన్ని చెడిపోయినవే కనపడుతూ ఉండేవి. ఆ చెడిపోయిన గుడ్లను ఎందుకు పారేయాలని మణి తర్వాత ఆహ్ కొంతమంది ఆహ్, వాటిని తలకు రాసుకొని స్నానం చేయడానికి ఉపయోగించేవారు. కానీ వాళ్ళు స్నానం చేసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ బాత్రూమ్ చాలా వాసన వస్తూ ఉండేదని మెహ్రా దాన్ని వద్దు అని వారించడం జరిగింది. ఐరన్ బిలో ఈ సమయంలో బాబాతో పాటే ఉన్నారు కాబట్టి ఐరన్ అంటున్నారు. ఈ యుద్ధానికి మా ఒక జీవిత శైలికి మేము అనుభవిస్తున్న పరిస్థితులకు ఎంతో సామ్యత ఉండేది. అంటే వీళ్ళు ఎప్పుడు ఏది తింటున్నారు అంటే వీళ్ళకి ఏదైనా ఇప్పుడు ఒక వట్టి బంగాళాదుంపలు మాత్రమే దొరుకుతున్నాయి. వేరే ఏమి దొరకలేదంటే ప్రపంచ పరిస్థితి కూడా అలాగే తయారయ్యేది. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తూ ఆమె ఉదాహరణగా వీళ్ళకు వెన్న బాగా కావాల్సినంతగా సమృద్ధిగా దొరుకుతూ ఉంటే ప్రపంచంలో కూడా వెన్నకు ఎలాంటి కొరత ఉండేది కాదు. అయితే ఎప్పుడు వెన్న వీళ్ళకి దొరకడం మానేసిందో ప్రపంచంలో కూడా అలాంటి పరిస్థితి ఎదురవుతూ ఉండేది. అలా వీళ్ళ జీవితాలకు, యుద్ధ పరిస్థితులకు, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల జీవితాలకు కూడా ఎంతో సామ్యత ఉంటూ ఉండేది అంటూ ఐరన్ బిల్లో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ సమయంలోనే ఎలిజబెత్ ప్యాటర్సన్ ద్వారా మణి కార్ డ్రైవింగ్ కూడా నేర్చుకోవడం జరిగింది. మణికి ఎంతో నైపుణ్యంతో కార్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవడం జరిగినా కూడా ఆమె రివర్స్ గేర్ అంటే వెనక్కి వెళ్ళడం మాత్రం చాలా నైపుణ్యంగా చేసేది. అంటే ఎవరైనా కార్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకుంటే ముందుకు వెళ్ళడం చాలా ఈజీగా చేయగలుగుతారు. వెనక్కి రివర్స్ గేర్ లో కార్‌ను వెనక్కి తీసుకువెళ్ళడం చాలా మంది కష్టపడుతూ ఉంటారు. కానీ మణికి దీనికి విరుద్ధంగా వెనక్కి వెళ్ళడం చాలా సులభంగా వచ్చేసిద్ది. ఆమె ఎప్పుడు కూడా డ్రైవింగ్ చేసినప్పుడు రివర్స్ గేర్ యేసుకొని వెనక్కే వెళుతూ ఉండడం చూసి ప్యాటర్సన్ ఆహ్, ఎలిజబెత్ ఇలా అంటారు. "నువ్వు ముందుకు వెళ్ళడం కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి కదా మణి" అంటే, అంటే కారు నడపడం అన్నది మొత్తం ఎప్పుడు రివర్స్ గేర్ వేసుకొని వెనక్కే వెళ్ళడం కాదు, ముందుకు వెళ్ళాలి కదా అంటూ తమాషాగా చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఈ మణికి ఈ లైసెన్స్ ఇవ్వడానికి పరీక్ష పెట్టినప్పుడు ఆహ్, రంజు వెంట వెళ్లి వెళ్ళాల్సిన వెళ్ళాల్సి ఉంది. కానీ రంజు లేట్‌గా రావడంతో మణి తానే ఒక టాక్సీ డ్రైవర్ సహాయంతో డ్రైవింగ్ టెస్ట్‌కి వెళ్తుంది. అయితే అలా వెళ్ళినప్పుడు మణికి అదృష్టం ద్వారా ఆహ్, ఇన్స్‌పెక్టర్ 2 చెట్ల మధ్యలో ఈ కార్‌ని పార్క్ చేయడానికి పరీక్ష పెడతాడు. మణి ఎలాగైనా ఎనక్కి వెళ్ళడం చాలా ఆమెకు సులభం కాబట్టి సునాయాసంగా వెళ్లి ఆ 2 చెట్ల మధ్యలో కారును రివర్స్ గేర్ వేసుకొని పార్క్ చేయడంతో వెంటనే ఆమెకు లైసెన్స్ వచ్చేసింది. మణికి లైసెన్స్ వచ్చింది. కారు నడుపుతోంది కాబట్టి బాబా అనుమతితో కిట్టి మెహ్రాకు పియానో నేర్పించాలని సంకల్పించింది. కాబట్టి ఒక మంచి పియానో కొనుక్కోవడానికి అజ్మీర్‌లో మణి
కిట్టిని తన కారులో తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది. ఒక ఇంగ్లీష్ వనిత తాను మళ్ళీ ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళిపోతున్నానని ఈ పియానో అమ్మేయాలని అనుకోవడంతో ఆ పియానో కొనుక్కొని వచ్చారు. ఇక్కడ అజ్మీర్ లో మణి కిట్టి ద్వారా మెహ్రా ఆ ఈ పియానో క్లాసెస్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఈ పియానోను మళ్ళీ మెహరాబాద్ తీసుకురావడం జరిగింది. మెహరాబాద్ లో మెహ్రా ఒక గదిలో ఈస్ట్ రూమ్ లో దీన్ని భద్రపరిచారు. గతంలో మనము ఒక 2 వారాల క్రితం తెలుసుకున్నాం. ఐరన్ క్యాన్బెర్ అనే ఆమె బాబాను చూడాలని ఇంగ్లాండ్ నుండి యుద్ధ సమయం కూడా లెక్క చేయకుండా మెహరాబాద్ వచ్చేసింది. అయితే బాబా చాలా స్ట్రిక్ట్ ఏకాంతవాసంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆమెను కలవడానికి కుదరదు అని ఆమె అమెరికా వెళ్ళడానికి సమ్మతిస్తే వెళ్లే ప్రయాణ ఖర్చు కూడా తానే భరించి తాను అమెరికాకు పంపిస్తాను అని బాబా ఆ ఐరన్ చెప్పడం, ఆమె బాబా నన్ను చూసి ఉండలేదు కదా, మరి బాబాకు నా గురించి ఎలా తెలుస్తుంది అని తన సందేహాన్ని వ్యక్తం చేయడంతో నోరినా బాబాకు నీ గురించి తెలియాలంటే నిన్ను చూసి ఉండక్కర్లేదు అంటూ బాబా యొక్క ఉన్నత తత్వాన్ని అంటే బాబా యొక్క స్థితిని వివరించి చెప్పడం మనం గతంలో తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు కొన్ని క్షణాల పాటు ఐరన్ కలవడానికి బాబా సమ్మతించారు. అప్పుడు బాబా ఐరన్ తో ఇలా అంటారు, నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది నిన్ను చూడడం, అలాగే నీకు ఎన్నో జన్మల నుండి ఆధ్యాత్మిక సంబంధం నాతో కలిగి ఉంది, అందుకే నీవు నా దగ్గరికి రాగలిగావు అని. నీ గురించి నాకు ఏ పరిచయాలు అక్కర్లేదు అని కూడా బాబా చెప్పారు. నాకు నీ గురించి అన్నీ తెలుసు అన్నారు. నువ్వు అమెరికాకు నొరినా ఎలిజబెత్ తర్వాత నడీన్తో వెళ్ళు, అయితే ఆధ్యాత్మిక విషయాలు ఏవి కావాలన్నా కూడా నీకు నొరినా మార్గదర్శకం ఇవ్వగలుగుతుంది, మిగతా విషయాలు ఏవైనా ఉంటే నీ ఇష్టానికి ఎలా అనిపిస్తే అలా చేసుకోవచ్చు అని ఆమెకు బాబా చెప్పడం జరిగింది. అలాగే బాబా ఐరన్ గురించి ఇలా అన్నారు, నా ఒక పని చాలా ఉన్నతంగా చేయగలుగుతుంది ఆమె అమెరికాలో అన్న ఆశాభావాన్ని బాబా వ్యక్తం చేశారు. 27 మే నాడు అజ్మీర్ నుండి బయలుదేరి బాంబే చేరుకున్నారు బాబా బృందం. బాబా బృందం కాదు, నోరినా ఎలిజబెత్ నడేన్ తర్వాత ఐరన్, ఎందుకంటే వాళ్ళని మళ్ళీ తిరిగి అమెరికా వెళ్ళిపోమని బాబా చెప్పడంతో వాళ్ళు బాంబే వచ్చారు. అక్కడ 2 వారాలు ఉండాల్సి వచ్చింది, ఎందుకంటే యుద్ధ సమయం కాబట్టి వాళ్ళకు అనుమతి అంత త్వరగా లభించలేదు. అక్కడ 2 వారాలు ఉన్న తర్వాత 11 జూన్ నాడు వాళ్ళు కిప్పి పౌండి అన్న 2 కుక్కలతో సహా అమెరికా వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. బాబా పని ఏది తను అనుకొని చేస్తున్నా కూడా అది మనకు బయట కనిపించేలాగా ఉండదు, లోపల ఆంతరికంగా బాబా చేసే పని వేరేనే ఉంటుంది అన్నది మనకు అందరికీ తెలుసు. బైరమంగళలో బాబా యూనివర్సల్ స్పిరిచువల్ సెంటర్ అంటే విశ్వ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాన్ని స్థాపించారు. అది ఇంకా నడుమధ్యలో ఉన్నప్పుడే ఆ పనిని ఆపివేయించేశారు. అయితే ఆ పని ఆంతరికంగా ఎలా చేయాలో, ఆ పనిలో ఏం జరగాలో, ఏ ఏ ఫలితాన్ని ఆశించి ఆ పని మొదలు పెట్టారో అదన్నీ కూడా బాబాకే తెలుసు. అది సమయం వచ్చినప్పుడు ఆ ఫలితం కూడా జరిగి తీరుతుంది అన్నది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలాగే బాబా ఇక్కడ మెహర్ స్పిరిచువల్ సెంటర్ అన్నది మర్టల్ బీచ్ లో అమెరికాలో కూడా స్థాపించడానికి బాబా ఈ స్త్రీలను అనువైన ప్రదేశాన్ని వెతికి స్థాపించమని చెప్పడం, అక్కడ ఈ స్పిరిచువల్ సెంటర్ అన్నది స్థాపించడం జరిగింది. బాబా ముందు రోజుల్లో అంటే తన శిష్య మండలితో అక్కడికి బాబా వెళ్ళి ఆ స్పిరిచువల్ సెంటర్ కూడా సందర్శించడం మనం తెలుసుకుంటాం. Baba. In the meantime, the 3 women leaving their beloved Baba, that is, they were going to America. The 3 were Norina, Elizabeth, and Nadine. He had said that the 6th of the women would have to die. Here, the dying means leaving Baba was like a death. But Nadine would truly die, and she never saw Baba or the Eastern women again. And Elizabeth's dog Kepi also died a few months after leaving India.
And in Ceylon, at the start of this blue bus tour, Baba had asked Norina which she would rather be, his sandals or his hat. So Norina preferred the sandals since they go through everything with the master over good roads and bad. And in India, the sandals are considered worthy of worship. Now she was leaving India, and before leaving Bombay, she wrote to Baba, I put my head and heart at your feet and go everywhere you send me with your feet in my hand. I love you, love you, Baba. And these sentences are, we are really fortunate to even read such words which were written by Mandali to Baba. Beautiful words written by Marina. Sorry, yeah. So then the musk hunting was still going on. On 15th June, Baba left to go for the musk hunting in all kinds of places, weather weather condition, different weather condition, places, and all kinds of the conveniences, that is the transportation, including the bullet cart, which at one point got stuck in mud and had to be pushed out. So he traveled in every ways of transportation, and he returned from this trip on 19th June, and 3 days later, Germany invaded Russia. So Baba, whenever he traveled and did must work, everything was related to World War II, and he used to work all the time. So this was related, every action of his traveling from one place to another and doing the must work, everything was related to war. And in July as well, Baba was must hunting, and he issued a circular in which he stated that he would go into seclusion, that is first at Mehrabad and then at some other place. So this circular was sent. And during this time, when Baba decided to leave Ajmer with his group on 16th July for Mehrabad. But before they left, the Chatti Baba created lot of disturbance by losing his temper and cleaning house. He, taking a broom, he began knocking things about for 3 hours continuously. But when Baba came and sat with him, he became calm, quiet, and laughed. What was this all about? Perhaps this was the Hitler had boasted about Russia. He said, we have only to kick in the road and the whole rotten structure will come crashing down. Referring to an internal revolution against the dictator Joseph Stalin. But after losing heavily in Germany's initial surprise attack, the Russians stood their ground. By July, they were fighting back with the surprising strength of men and equipment that Hitler never suspected they had. So still by 16th July, if you see the time, the date and what happened, and when Baba decided to shift from Ajmer to Mehrabad, that was on 16th July. And this also happened on 16th July. The German armies were within 200 miles of Moscow, that is the capital of Russia, when the Hitler made his greatest strategic blunder of Eastern campaign and turned aside. So this is totally related to the war, what with Chitti Baba's reaction. And when they, with the bluebirds and the view followed separately with their luggage, Baba and the group arrived in Nagar by train at midnight on 18th July. That here, Baba sat in his train compartment for another 4 hours, and nobody knows the reason why he sat for 4 hours in the same compartment before he and the group departed for Mehrabad, where Baba would go into seclusion from 1st August, where Baba has sent a circular about this, that he'll be going into seclusion in Mehrabad, and that he's going to start from the 1st August. And before entering into the seclusion, we all know that the three women, that is Irene, Mansari, and Karanmasi, were all silent from past 1 year. So all the three women were called near the tomb, and Baba, where there is a tree outside the tomb. So one after the other, Baba called them to speak the first word in a year. That is the first word
What they uttered after 12 months was Baba. And Baba told them to say that word Baba. After saying his name, they were sent away. Mansari tells her experience, what happened after breaking her silence. When she says that when I spoke, it was like hearing my voice from the seventh layer of the earth. We were so used to using gestures that we continued doing it for few days. We forgot that we could talk. So this was her experience when she, broke her silence. And Irene also says that she did not find it difficult to keep silence for a year. And she asked again Baba whether she could continue it, but Baba did not agree. He did not allow her to do that. He asked her to break her silence. And after a year of keeping, she says in her own words that after a year of keeping silence, I did not want to give it up as it saves so much energy. You control yourself more, you can control your thoughts more, you can hear them more clearly. When you talk, you aren't always aware of what you are thinking. One gets to know oneself better because she says that I thought it was more difficult for those who are not allowed to read. To observe silence is easy, but if you're not allowed to read, it's even more difficult because she was allowed to read in spite of being observing the silence. But for those like Mehra, it was difficult than observing silence. One could not help but read something lying on the table or the signboards in the street, but they were not allowed to do that. And regarding the reading instruction, the general rule against reading still applied. But once when they did have a few days of leisure while traveling, Mehra, Mani, and Meheru studied Persian language. They finished the first few Persian primary books, but when they had to learn grammar, they stopped. And here, Rano had a subscription to Time magazine and received a new issue every week, even during the war. At first, Baba did not take much interest in it, in reading the magazines and all, but later he had read certain articles from it. If an issue did not come, Baba even told her to write for a replacement. And this practice continued until Baba dropped his body. And Baba himself read the newspaper in the early years, and later Kitty read the paper to Baba when he asked for it. Later, Kitty was no longer with them. Rano began reading the newspaper to Baba. And Margaret, however, was the first person to read books to Baba. That is, books, not the newspaper, the books to Baba. A friend of Margaret in England occasionally sent her a Penguin publisher's book and few novels also, that is P.G. Wodehouse novels, which being humorous, she thought Baba would enjoy it. So she began reading it to him in the East Room at Mehrabad, and the women brought their stool and sat around Baba and listened to these humorous stories. And Baba allowed Margaret to continue the readings, and slowly he became less strict about women reading things. Regarding reading novels, the Margaret friend again sent a few more books, and this time it was about the detective stories from Sherlock Holmes, and which were also read to Baba. And when Margaret returned to England, she herself sent many books to, Mandali to read the book. And what Margaret says here, while reading the detective stories, whenever, Baba would wait till there was a suspense, a crisis in the story. And at last, we were going to find out who done it. That was, it was suspense who was doing it. It was about the detective novel. So it is full of surprise and they have to think who did this and how it happened. Everyone used to be so excited to know about the person. But I would turn the page. By the time she turned the page, and Baba would say, "It's time to go to bed now." So Baba would suddenly stop when that came. He would tell them to go back to bed. So that they were so excited to know about the things, but Baba used to stop immediately when the time comes. So that's all for this session. I continue in the next session. Avatar Meher Baba teacher.
Jai Baba, can you hear me? Renu? Yeah, Yeah, yeah. okay. Okay, is it visible, the screen? Yeah, we Okay. can see Renu. Okay. పాశ్చాత్య స్త్రీలు ముగ్గురిని బాబా అమెరికా వైపుకి పంపించేశారు. అలాగే బాబా అన్నారు ఇంకా 6 మంది చనిపోవాల్సి వస్తుంది అన్నారు. అంటే చనిపోవడం అంటే ఇక్కడ వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా బాబాను వదిలి దూరంగా వెళ్ళిపోవడం అని మనం అనుకోవచ్చు. అయితే నదేన్ మాత్రం నిజంగానే ఆమె మళ్ళీ తిరిగి రాలేదు. అదే ఆఖరిసారిగా ఆమె స్త్రీ మండలి వారిని బాబాను చూడడం, ఆమె తను చాలించింది అమెరికాలో. అలాగే కిప్పి అన్న ఆ కుక్క కూడా చనిపోవడం జరిగింది. సిలన్ లో ఉన్నప్పుడు బాబా నొరినాను ఒకసారి ఇలా అడిగారు, నీకు నా కాలి చెప్పులు కావాలని ఉందా, నా తల మీద ఉన్నటువంటి టోపీగా అవ్వాలని ఉందా అని అడిగినప్పుడు నొరిన బాబా ఒక పాదరక్షలుగా ఉండటానికే ఇష్టం బాబా నాకు అంటూ చెప్తుంది. ఎందుకంటే పాదరక్షలు గురువు కాలికి ఉంటాయి, అవి ఎక్కడికైనా కూడా వెళుతూ ఉంటాయి. అలాంటి మంచి చోట్లకు వెళ్తూ ఉంటాయి, అలా చెడ్డ మార్గాలలో కూడా. అంటే ఆ రోడ్డు ఎలా ఉన్నా, మంచి రోడ్ అయినా కూడా చెడ్డ రోడ్ అయినా కూడా అవి సదా ఆ గురువు పాదాలకి అంటి పెట్టుకుని ఉంటాయి. కాబట్టి నేను పాదాలకు ఉన్నటువంటి ఆ జోళ్ళు అంటే పాదరక్షలుగానే ఉండటానికి ఇష్టపడతాను. అదే కాకుండా భారతదేశంలో పాదజోళ్లకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు, గురువు యొక్క పాదజోళ్లకు అంటూ ఆమె తన అభిప్రాయాన్ని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే బాంబే నుండి ఆమె అమెరికా వెళ్ళిపోతూ బాబాకు ఒక ఉత్తరం రాసింది. అందులో ఆమె ఇలా రాస్తుంది, నేను నా తలను నా హృదయాన్ని రెండు మీ పాదాల వద్ద ఉంచి వెళ్తున్నాను. మీరు ఎక్కడికి నన్ను పంపిస్తే అక్కడికి నేను వెళ్తున్నాను. అయితే మీ పాదాలు ఎప్పుడు నా చేతుల్లోనే, అంటే మీ గుర్తుగా నేను తీసుకెళ్తున్నాను. అంటే మీ ఆ బాబా యొక్క జ్ఞాపకాలు ఎప్పుడు తన వెంటనే ఉంటాయి అన్నట్టు భావన వచ్చేలాగా, నేను ఎంతో నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను బాబా, ఐ లవ్ యూ, ఐ లవ్ యూ, ఐ లవ్ యూ అంటూ ఆమె ఆ ఉత్తరాన్ని బాబాకు రాసి పంపించింది. బాబా తన మస్తు కార్యక్రమానికి చాలా తీవ్రంగా సంచరిస్తున్నటువంటి సమయం అది. అసలు ఎలా వెళ్తున్నాను, ఏ పరిస్థితుల్లో వెళ్తున్నాను అన్నది కూడా పట్టించుకోకుండా చాలా తీవ్రంగా చేస్తున్నారు బాబా. అంటే ఆ వాతావరణం ఎండ ఉందా, వర్షం వస్తుందా, ఏది లెక్క చేయకుండా, అలాగే కాలి నడకన రిక్షాల్లోనూ, ఎడ్ల బండ్ల మీద, కార్లలో ప్రయాణించి అన్ని రకాలుగా కూడా తన ప్రయాణాలను సాగిస్తూ మస్తు కార్యక్రమాన్ని చాలా విస్తృతంగా చేస్తున్నారు బాబా. 19 జూన్ ఈ మస్తు కార్యక్రమాన్ని ముగించుకొని బాబా వచ్చిన 3 రోజులకు జర్మనీ రష్యా మీద అటాక్ చేయడం జరిగింది. అది ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు. జూలైలో బాబా మళ్ళీ తన మస్తు కార్యక్రమాన్ని దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఒక సర్క్యులర్ కూడా పంపించారు. అదేంటంటే తాను ఈ యొక్క తీవ్రమైన ఏకాంతవాసం ప్రారంభించబోతున్నానని, అది మెహరాబాద్ లోనూ ఉండొచ్చు, లేకుంటే ఇంకేదైనా వేరే చోట కూడా తను చేయబోతున్నాను ఈ యొక్క ఏకాంతవాసాన్ని అంటూ ఒక సర్క్యులర్ కూడా పంపించారు బాబా. ఈ సమయంలో శక్తి బాబా చాలా వింతగా ప్రవర్తించసాగాడు. తను ఉన్నటువంటి ఆ గదిని చాలా తీవ్రంగా శుభ్రం చేయడం ప్రారంభించాడు. అంటే ఒక చీపురు తీసుకొని దొరికిన వస్తువులన్నీ కూడా ఊడ్చి పారేయడం మొదలు పెట్టాడు. అయితే దీనికి శక్తి బాబా ప్రవర్తనకు ఆ యుద్ధానికి ఉన్నటువంటి సంబంధం కూడా ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు. అదే సమయంలో హిట్లర్ తను రష్యా మీద ఆధిపత్యం చలాయించగలను అంటూ ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నప్పటికీ కూడా, తను ఈ స్టాలిన్ మీద తిరుగుబాటు చేయగలను అని అనుకున్నా కూడా అది తిప్పికొడుతూ రష్యా శక్తివంతంగా ఈ యుద్ధంలో తయారవ్వడం అన్నది హిట్లర్ ఊహించినటువంటి మలుపు. అది ఇక్కడ మనం ఈ శక్తి బాబా ప్రవర్తనలో మనం తెలుసుకోవచ్చు. 16 జూలై నాడు 200 మైళ్ళ దూరంలో మాస్కోకు జర్మన్ సైనికులు 200 మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ మాస్కో అంటే ఈ రష్యా వాళ్ళు ఎంత శక్తివంతంగా ఈ హిట్లర్ ను సైన్యాన్ని ఎదుర్కొన్నారు అన్నది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోగలిగినటువంటి విషయం. ఎందుకంటే ఈ ఒక పరిణామాన్ని హిట్లర్ ఎప్పుడు కూడా ఊహించి కూడా ఉండలేదు.
బాబా అక్కడి నుండి బయలుదేరి అహ్మద్ నగర్ కు 18 జూలై నాడు అర్ధరాత్రి చేరుకున్నారు. అయితే ఎందుకనో బాబా ట్రైన్ కంపార్ట్మెంట్ లో ఇంకా 4 గంటల సేపు అలాగే కూర్చున్నారు. అది ఎందుకు అన్నది ఎవరికి తెలియలేదు. ఆ తర్వాత బాబా ట్రైన్ దిగి హైదరాబాద్ వచ్చేయడం జరిగింది. బాబా 1 ఆగస్టు నుండి మళ్ళీ కఠిన ఏకాంతవాసంలోకి ప్రవేశించారు. అయితే ఈ బాబా ఈ ఒక ఏకాంతానికి ప్రవేశించడానికి ముందు గత సంవత్సరం నుండి మౌనం ఆచరిస్తున్నటువంటి 4 స్త్రీలలో ఐరేన్, మన్సారి, కర్మాన్ మాసి ముగ్గురు, అంటే ఇదివరకే నదీన్ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఈ ముగ్గురిని పిలిపించి ఈ మౌనాన్ని విరమించేలాగా మొట్టమొదటిసారిగా మౌనం విరమించిన తర్వాత బాబా అన్న పదాన్ని ఉచ్చరించమని వాళ్లకు చెప్పడం జరిగింది. బాబా సమక్షంలోనే వాళ్ళు బాబా అంటూ ఉచ్చరించి తమ మౌనాన్ని విరమించారు. అయితే ఈ 1 సంవత్సరం పాటు మౌనం చేసిన తర్వాత ఆ మౌనాన్ని విరమించిన అనుభవాన్ని చెబుతూ మన్సారి ఇలా అంటున్నారు. ఎన్నోసార్లు నేను నా గొంతు నాకు వినపడినంత, అంటే 1 సంవత్సరం నుంచి నా గొంతు నేనే విని ఉండలేదు. అయితే ఈ 1 సంవత్సరం తర్వాత నా గొంతు నాకు వినిపించినప్పుడు ఈ భూమి లోపల 7 పొరల అవతల నుండి అట్టడుగు నుండి నా గొంతు నాకు వినిపిస్తోందా అన్నంత భావన నాకు కలిగింది అంటూ, అయితే ఎన్నోసార్లు నేను మౌనం మానేశాను, ఇప్పుడు మాట్లాడవచ్చు అన్న విషయాన్ని మర్చిపోయి గతంలో లాగే చేతులతో సంజ్ఞలు చేస్తూ చెప్పేదాన్ని ఏదైనా చెప్పాలంటే, అంటే అంతగా అలవాటు పడిపోయాము అంటూ చెప్తున్నారు. ఐరన్ బిల్లో ఇలా అంటారు, నాకు ఈ సంవత్సరం కాలం మౌనం ఆచరించడం ఏ మాత్రం కష్టం అనిపించలేదు. అది చాలా బాగా అనిపించడంతో బాబా మళ్ళీ నేను దీన్ని ఇలాగే కంటిన్యూ చేయొచ్చా అని అడిగితే బాబా ఒప్పుకోలేదు, అంటే బాబా అనుమతించలేదు, అంతే చాలు ఆపేయమన్నారు. అయితే ఐరన్ బిల్లో ఇలా అంటారు, ఏదైనా సరే మనం మౌనం ఆచరించినప్పుడు మన ఆ భావనలు, మనలోని ఆలోచనలు ఇంకా బాగా మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతాయి. అదే మాట్లాడుతూ ఆ గోలలో పడిపోయామంటే మన ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయి, మన లోపల భావనలు ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనకు అంతగా అర్థం కాదు. కాబట్టి మౌనంలో ఉన్నప్పుడే ఇంకా ఎక్కువగా మనల్ని మనం అర్థం చేసుకోగలం, మన ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయి అన్నది మనం దాన్ని తెలుసుకోగలము అంటూ ఐరన్ చెప్తున్నారు. అయితే ఆ మౌనం ఆచరించడం కన్నా ఏది చదవకూడదు అన్న నియమమే చాలా కష్టం. ఎందుకంటే ఏదైనా ఉన్నట్టుండి ఏదైనా ఒక బుక్, పేపర్ కనపడితే అది చదివేయడానికి మనకు తెలియకుండానే మనసు ప్రేరేపిస్తుంది. అలాగే ఏదో ఒక బోర్డు మీద అక్షరాలు కనపడగానే చదివేస్తూ ఉంటాం. వీటిని పోల్చి చూసుకుంటే మౌనం ఎంతో సులభం అని ఐరన్ బిల్లో చెప్తున్నారు. అయితే చదవకూడదు అన్న ఒక జనరల్ రూల్ అందరికీ ఉంది అప్పటికి. కానీ బాబా దాన్ని కొంచెం కొంచెంగా సడలిస్తున్నారు. ఆ సమయంలో మెహరా, మణి తర్వాత మెహరు ముగ్గురు కూడా పర్షియన్ రాయడం, చదవడం నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. కానీ వాళ్ళు మొట్టమొదటి అక్షరాల వరకే వచ్చారు. తర్వాత ఈ వ్యాకరణం అన్నది నేర్చుకునే సమయంలో దాన్ని వాళ్ళు మళ్ళీ ఆపివేయడం జరిగింది, పర్షియన్ నేర్చుకోవడం. అలాగే రానో ఇలా చెప్తున్నారు, తను టైమ్ మ్యాగజైన్ అనే ఒక పత్రికను సబ్స్క్రైబ్ చేసి తెప్పించుకుంటూ ఉండేది పోస్ట్ లో. మొట్టమొదట బాబా దాని గురించి అంతగా పట్టించుకునేవారు కాదు. కానీ కొన్ని వ్యాసాలు అందులో ఉన్నవి చదివి రానో వినిపిస్తూ ఉండడంతో బాబా దాని గురించి ఎక్కువగా తెలుసుకోవాలని ఎదురు చూస్తూ ఉండేవారు, ఆ పుస్తకం ఎప్పుడు వస్తుందని. ఒక్కొక్కసారి ఆ పుస్తకం కనుక రాకపోతే వాళ్ళకి మళ్ళీ రాసి ఇంకొక కాపీ తెప్పించు అంటూ బాబా రానోకు ఆజ్ఞిస్తుంటారు. బాబా తన శరీరాన్ని చాలించే వరకు కూడా ఇలా ఈ మ్యాగజైన్ నెల రావడం, దాన్ని చదివి రానో బాబాకు వినిపించడం జరుగుతూ ఉండేది. బాబాకు న్యూస్ పేపర్స్ కూడా కిట్కి చదివి వినిపిస్తుండేది. కిట్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ పేపర్ ను రానో బాబాకు చదివి వినిపించేది. మార్గరెట్ కొన్ని పుస్తకాలు తన ఫ్రెండ్ పంపించడం ద్వారా అవి తెప్పించి పెంగ్విన్ పబ్లిషర్స్ ద్వారా పబ్లిష్ అయినటువంటి పుస్తకాలు మార్గరెట్ ఫ్రెండ్ ఇంగ్లాండ్ నుండి ఆమె కోసం పంపించేది. ఆ పుస్తకాలను కూడా ఆమె చదివి వినిపిస్తూ ఉండేది.
ఇలా బాబా మార్గరెట్ ద్వారా విన్న పుస్తకాలు చదివి చదవడానికి అనుమతించి నెమ్మదిగా ఈ చదవడం చదవకూడదన్న నియమాన్ని కొంచెం కొంచెంగా ఆశ్రమంలో సడలించారు అని మనం తెలుసుకోవచ్చు. మార్గరెట్ ఫ్రెండ్ ఈ పుస్తకాలతో పాటు కొన్ని రోజుల తర్వాత షెర్లాక్ హోమ్స్ అన్న అతడు రాసిన షెర్లాక్ హోమ్స్ సిరీస్ అన్న పుస్తకాలు, అంటే ఇవి డిటెక్టివ్ నావెల్స్. ఇవి ఈ పత్తేదారి పుస్తకాలను తెప్పించి వాటిని అవి ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఏం జరుగుతుందో అని ఉత్సుకత ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ పుస్తకాలు. ఏదో ఒక విషయం గురించిన ఒక దాని చుట్టూ ఈ కథ నడుస్తూ ఉంటుంది. తుదకు ఆ కథ లాస్ట్ కు వచ్చినప్పుడే తెలుస్తుంది నిజంగా ఆ ఒక పని ఎవరు చేశారు అన్నది. అది ఎవరు చేశారు అనేది కనిపెట్టడమే ఈ పుస్తకం మొత్తం ఉన్నటువంటి కథాంశం కాబట్టి వినేవాళ్ళు కూడా స్త్రీలు ఎంతో ఉత్సుకతతో వింటూ ఉండేవారు. అయితే మార్గరెట్ ఇలా చెప్తారు, ఎప్పుడు చివరి పేజీకి వచ్చి ఇంకా చివరి పేజీ తిప్పితేనే తెలుస్తుంది ఎవరు చంపారనో లేకపోతే ఎవరు ఆ పని చేశారనో అన్నది. అంత ఉత్సుకతతో ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు బాబా ఇంకా ఆ పేజీని తిప్పి ఎవరు చేశారు అని తెలుసుకునే సమయంలో కరెక్ట్ గా ఇక నిద్ర టైము ఇంకా ఆపేయండి, చదివింది చాలు అంటూ బాబా ముగించేసేవారు పుస్తకాన్ని. అంటే ఎంత మనం ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తుంటాం ఎవరు చేశారని. అయితే అది తెలుసుకునే సమయానికి కరెక్ట్ గా బాబా అది నీరు గారిస్తూ దాన్ని వేసేవారు అంటూ మార్గరెట్ గారు చెప్తున్నారు. ఈ వారం ఈ సంగతులన్నీ ఇంతటితో మిక్స్ మళ్ళీ వచ్చే వారం మరికొన్ని విషయాలు రేణు గారి ద్వారా తెలుసుకుందాం. అంతవరకు అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. Our next participant is Mohan Rao Garu. He is going to sing a song. Mohan Rao Garu, Jai Baba andi. I think he is not there. Sharma uncle, do you want to sing? Sharma uncle, Jai Baba. Does anyone want to sing? జై బాబా శర్మ మాట్లాడుతున్నా, పాడమంటారా శర్మ? ప్రవీణ్. షూర్ సార్, పాడండి. శర్మ పాడండి. ఓకే థ్యాంక్ యూ. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. చిలక ముక్కు చిన్మయ రూపం, చిరునవ్వుల మోహన రూపం, ఎంత చూసినా తనివి తీరదు, తనివి తీరినా తపన ఆగదు. చిలక ముక్కు చిన్మయ రూపం, చిరునవ్వుల మోహన రూపం, ఎంత చూసినా తనివి తీరదు, తనివి తీరినా తపన ఆగదు. చిలక ముక్కు చిన్మయ రూపం, వింత వింత కాంతులీను కంటి చూపుతో, కాంతులు వెదజల్లె రమణీయ రూపుతో, వింత వింత కాంతులీను కంటి చూపుతో, కాంతులు వెదజల్లె రమణీయ రూపుతో, చింతవలదు అంటాడు చెంత చేరమంటాడు, చింతవలదు అంటాడు చెంత చేరమంటాడు, కనులలో తలపులో నిలిచెను. చిలక ముక్కు చిన్మయ రూపం, చిరునవ్వుల మోహన రూపం, ఎంత చూసినా తనివి తీరదు, తనివి తీరినా తపన ఆగదు. ఆ మందహాసము మనసుకు పారవశ్యము, ఆ పారవశ్యము ప్రేమకు ఆధారము,
ఆ మందహాసము మనసుకు పారవశ్యము, ఆ పారవశ్యము ప్రేమకు ఆధారము. నవనీతం ప్రియ హృదయం ప్రేమ నిలయము, నవనీతం ప్రియ హృదయం ప్రేమ నిలయము. ఆశ్రయమై లభించెను జన్మధన్యము, నా జన్మధన్యము. చిలక ముక్కు చిన్మయ రూపం, చిరునవ్వుల మోహన రూపం. ఎంత చూసినా తనివి తీరదు, తనివి తీరినా తపన ఆగదు. చిలక ముక్కు చిన్మయ రూపం. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. जय मेहर बाबा. प्रवीण, थैंक यू. Jai Baba, sir. Avatar Meher Baba ki Jai. Our next participant is Srinivas Garu from Hyderabad. He is going to give a speech. Raghupati uncle Jai Baba, is he going to join? Srinivas, Right, uncle. yeah, I don't know. Narmadha would not given the name. Okay. Ask Narmadha. Narmadha aunty Jai Baba, do you know if he is going to join? Jai Baba Praveen, I'll call him. Yeah, please call him. Yeah. So meanwhile, we will have a song. Jai Baba Pallavi, do you want to sing a song? Pallavi, Jai Baba. Am I audible? Yes, you are audible. Just a minute. Yeah. अवतार मेहर बाबा की जय। सागर में बूंदे उथल पड़ी जब प्रथम लहर पाई तूने। सागर में बूंदे उछल पड़ी जब प्रथम लहर पाई तूने। जब प्रथम लहर पाई तूने। खींच गया सृष्टि का नक्शा, खींच गया सृष्टि का नक्शा। नक्शे की खबर पाई तूने। नक्शे की खबर पाई तूने। सागर में बूंदे उछल पड़ी जब प्रथम लहर पाई तूने। खूब बनाया नक्शा तूने, खूब बनाया नक्शा तूने। नक्शे में भरा है तू ही तू। नक्शा नक्शा बना हुआ है, नक्शा नक्शा बना हुआ है। नक्शे की खबर
पाई तूने, नक्शे की खबर पाई तूने, सागर में बूंदे उछल पड़ी जब प्रथम लहर पाई तूने, तू ही रखता बूंदों पे इस, तू ही रखता बूंदों पे इस नक्शे को, धरती के साँचे में, नक्शे को धरती के साँचे में, तर रही है सागर में बूंदे, 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 जिसकी खबर पाई तूने, जिसकी खबर पाई तूने, सागर में बूंदे उछल पड़ी जब प्रथम लहर पाई तूने, बूंद बूंद दिखाने बूंद नहीं तू, बूंद बूंद दिखाने बूंद नहीं तू, तू लेता जाता है अवतार, तू लेता जाता है अवतार, तू ही खबर है माने भाऊ, तू ही खबर है माने भाऊ, जिसकी खबर पाई तूने, जिसकी खबर पाई तूने, सागर में बूंदे उछल पड़ी जब प्रथम लहर पाई तूने, अगणित बिंदु भरी सिंधु में, अगणित बिंदु भरी सिंधु में, भरा बिंदु में सागर ही, भरा बिंदु में सागर ही, ये राज में है तू ही जाने, ये राज में है तू ही जाने, जिसकी खबर पाई तूने, जिसकी खबर पाई तूने, सागर में बूंदे उछल पड़ी जब प्रथम लहर पाई तूने, सागर में बूंदे उछल पड़ी जब प्रथम लहर पाई तूने, जब प्रथम लहर पाई तूने। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय. Our next participant is Srinivas Garu from Hyderabad. He is going to give a speech. అందరికీ జై బాబా అండి.
అవతార్ మెహర్ బాబా కీజే, అవతార్ మెహర్ బాబా కీజే, అవతార్ మెహర్ బాబా కీజే. ఇది యాక్చువల్ గా స్పీచ్ కాదండి, నేను కొంచెం హెల్త్ బాగాలేక అది బుక్ రీడింగ్ చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. సో ఇది మణిజా ముచ్చట్లని లతా విష్ణురావు గారు రాసిన పుస్తకంలోంచి కొన్ని చదువుదామని చెప్పి అనుకుంటున్నాను, అంటే కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్. జై బాబా. ఇది ఫస్ట్ది ఏంటంటే యాక్చువల్ గా ఈ మనం బాబా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కానీ బాబా మెహరాబాద్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా చిన్న చిన్న విషయాల గురించి మనం పట్టించుకుంటూ ఆ బాబా సాన్నిధ్యంలో ఉండే ఈ అదృష్టాన్ని మనం కోల్పోతూ ఉంటాం కొన్నిసార్లు కొంతమంది. సో అట్లా ఉండకుండా ఉండాలి అని చెప్పి చెప్తూ జరిగిన ఒక సంఘటన అన్నమాట, మణిజ గారి సంఘటన. అది చెప్దామని చెప్పి అనుకుంటాను. అంటే ఈ స్టోరీ పేరు ఏంటంటే ఈ చిన్న చిన్న విషయాలు పట్టించుకోకండి అనేది అనమాట. అంటే స్టోరీ కాదు, ఒక ఇన్సిడెంట్ అనమాట. ఇది బాబాతో ఆవిడకి జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఒకటి ఆవిడ చెప్తున్న ఇది. సో అయితే అంటే మణిజాకి అప్పుడు 7 years కూడా ఉండవు అనమాట. ఆ ఏజ్ లో ఒకసారి ఆవిడ షిరీన్ మాయి కలిసి మెహరాబాద్ వెళ్తారు. అక్కడ కవ్వాలి ప్రోగ్రామ్ ఒకటి జరుగుతూ ఉంటుంది. బాబాకి కవ్వాలీస్ అంటే చాలా ఇష్టం కదా, ఆ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒక హాల్ అది అరేంజ్ చేసి ఉంటారనమాట ఆ ప్రోగ్రామ్. అందులో మగవాళ్ళంతా ఒకవైపు, ఆడవాళ్ళంతా ఒకవైపు కూర్చుంటారు. బాబా ఏమో మధ్యలో ఒక ఆసనం మీద బాబా కూర్చొని అది ఆ ప్రోగ్రామ్ అది ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో ఈవిడ చిన్నపిల్ల అవటం వల్ల ఎక్కడ కూర్చున్నా కూడా పర్వాలేదు అనమాట, అట్లాంటి పరిస్థితి. అయితే కానీ ఈవిడ ఏం చేసేవారంటే సాధ్యమైనంత వరకు బాబా దగ్గరే కూర్చునేవారు అనమాట. సో అయితే ఆవిడ బాబా దగ్గర కూర్చొని ఏమన్నా నోట్లో, మనం కూడా ఏమన్నా సినిమా చూస్తూ ఏమన్నా తింటూ పాప్కార్న్ అట్లా తింటూ చూస్తాం కదా, అట్లా ఆవిడకి ఆ వయసులో ఆవిడకి ఏమనిపించిందంటే ఏమన్నా నేను తీయగా నోట్లో పెట్టుకొని బాబా దగ్గర కూర్చుంటే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి అనుకున్నారు. అనుకుని ఒక పెప్పర్మెంట్ ఒకటి తీసుకొని, అది రౌండ్ గా ఉందిట, దాని మీద రంగురంగుల చార్లే ఉన్నాయి. చిన్నపిల్ల కదా ఆవిడ. సో అది నోట్లో పెట్టుకొని బాబా దగ్గర కూర్చుందామని చెప్పి అది నోట్లో పెట్టుకొని బాబా దగ్గర పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళారట ఆవిడ. వెళ్ళి బాబానేమో ఆవిడని దగ్గరికి పిలిచి దగ్గర కూర్చోబెట్టుకున్నారు. ఆవిడ బాబా కాళ్ళ దగ్గర ఆవిడ కూర్చొని ఉన్నారు అనమాట. బాబా ఆవిడని మాట్లాడి చక్కగా ఆవిడ ఏం చేశారంటే బాబా ఒళ్ళో తల పెట్టుకొని అందరంగా చూస్తున్నారనమాట. చూస్తుంటే బాబా ఏమో నెమ్మదిగా ఆవిడ తల మీద కొంచెం ఇట్లా తడుతూ ఉన్నారనమాట, చిన్నగా ప్యాట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే అక్కడ జరిగే కవ్వాలి ప్రోగ్రామ్ కి దానికి తాళం వేస్తున్నట్లుగా ఆవిడ తల మీద ఇట్లా నెమ్మదిగా కొడుతూ ఉన్నారు అనమాట. సో ఆవిడ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు అనమాట. అంటే అందరంగా చూస్తూ వీళ్ళెవరికి దక్కని అదృష్టం నాకు దక్కుతోంది కదా అన్నట్లుగా అనుకొని ఆవిడ ఈ నోట్లో పైగా ఆవిడకి ఇష్టమైన పెప్పర్మెంట్ ఒకటి ఉంది. ఆవిడ తల తల వంచి బాబా ఒళ్ళో పెట్టుకున్నారు అనమాట. పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంది అని చెప్పి అట్లా అనుకునే లోపల ఏమైందిట, ఈ పెప్పర్మెంట్ ఉంది కదా అది కరిగి అది అంతా లిక్విడ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా, ఆ లిక్విడ్ అయిపోయి ఆవిడ నోట్లోనే ఉండిపోయింది అనమాట, మిగటానికి లేకుండా ఉంది. అదేమన్నా బయట పడితే బాబా ఊళ్ళో పడుతుంది కదా అని ఆ రకమైన సందిగ్ధంలో ఆవిడ ఉండిపోయారు అనమాట. సో ఆ టైంలో ఏంటంటే ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. పోనీ ఏమన్నా మింగేద్దామా అంటే బిళ్ళేమన్నా అది గొంతుకు అడ్డం పడుతుందేమో అని అదొక భయం. సో ఇట్లాంటి పరిస్థితులు మరి మళ్ళీ అట్లానే ఉంటే అది నోట్లోంచి అట్లా ఎక్కువైపోయి కారి బాబా ఊళ్ళో పడుతుందేమో. సో ఇట్లా ఈ రకంగా ఉండి కొంతసేపు అయిన తర్వాత ఇంకొక్కసారిగా లేచి బాబా ఒళ్ళొంచి తల తీసి ఆవిడ మింగేస్తారనమాట, గుట్టకేసి. అప్పుడు అనుకున్నట్టు ఆవిడ, అంటే ఏంటి ఇది బాబానా లేకపోతే బిళ్ళ, అంటే ఆ చిన్న వయసులో ఆవిడికి వచ్చిన ఒక ఐడియా అనమాట, ఆవిడ అన్వయించి చెప్తున్నారు అనమాట. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనకి వస్తుంది. సో అయితే అక్కడ ఏంటి బాబానా ఇది మిఠాయి బిళ్ళ పెట్టుకోవాలా నోట్లో అనేది ఆలోచించుకుంటే ఆవిడకి బాబానే నాకు ఇంపార్టెంట్ కదా, ఇంకెప్పుడు కూడా నేను బాబా దగ్గరికి వెళ్తూ నేను అది మిఠాయి అది పెట్టుకోను, ఆ పెప్పర్మెంట్ ఏం నోట్లో పెట్టుకోను, నాకు బాబానే కావాలి అని చెప్పి ఆవిడ డిసైడ్ చేసుకున్నారు అనమాట. ఆవిడ ఇంకా ఏమన్నారంటే ఇట్లా ఆయన సన్నిధే మనకి ఎనలేని పెన్నిది, అన్ని తీపి తీపి రుచుల కన్నా మిన్ననైన తీయదనం అది అని ఆవిడ చెప్పారనమాట. అంటే ఒక చేత్తో మనం బాబా కొంగును పట్టుకొని ఇంకో చేత్తో మనం కోరికలను పట్టుకొని వెళ్ళాటం అనేది అవ్వదు, కుదరదు. అది అంటే అవ్వ కావాలి బువ్వ కావాలి అనేది ఇక్కడ బాబా దగ్గర మటుకు అస్సలు కుదరదు. మనం ఏదో చిన్న చిన్న విషయాల గురించి ఆరాటపడుతూ ఉంటాం, కానీ మనం ఆరాటపడాల్సింది ఎవరి గురించి, ఎవరి ప్రేమ గురించి అన్న విషయాన్ని మనం పూర్తిగా మర్చిపోతూ ఉంటాం అన్నమాట.
అట్లాగే వీళ్ళు ఇక్కడ ఈ మండలి తర్వాత ఆవిడ పెద్ద అయిన తర్వాత ఈ మండలి మెంబర్ గా అయినప్పుడు కూడా వీళ్ళంతా ఒకే చోటే ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు కదా, స్త్రీ మండలి అంతా. వాళ్ళంతా చిన్న చిన్న విషయాలకు ఒక్కొక్కసారి కొట్టుకునేవాళ్ళట. కొట్టుకోవటం అంటే దెబ్బలాడుకోవటం. అది నా సూది నువ్వు తీసుకున్నావు, లేకపోతే నా కత్తెర నువ్వు పాడు చేసావు, ఇట్లాంటివన్నీ. అంటే చాలా చాలా అల్పమైన విషయాలకి. కానీ ఏంటంటే వాళ్ళు బాబా దగ్గర ఉండి, బాబా మండలిలో ఉండి మేము ఇట్లా చేస్తున్నే వాళ్ళము. కానీ ఏంటంటే బాబా మనకి తన సన్నిహిత భాగ్యాన్ని మనకు అందజేస్తున్నారు. అది ఎంతో మహత్తరమైన అవకాశం. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము, చిన్న చిన్న అనవసరమైన విషయాల కోసం, కోరికల కోసం మనం బాబా దగ్గర ఉన్నాము అన్న విషయాన్ని మనం మర్చిపోయి ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాము. సో అది కాకుండా సాధ్యమైనంత వరకు ఆయన సన్నిహిత భాగ్యం అనే అమృతాన్ని జుర్రుకోగలిగే అవకాశం వచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని అస్సలు వదులుకోకూడదు అని, మన సాధ్యమైనంత వరకు దాన్ని మనం అందిపుచ్చుకోవాలి అని చెప్పి అంటున్నాం అనమాట. ఆవిడ చెప్తున్నారు. అయితే ఆవిడ ఇంకా ఏమన్నారంటే, ఆ రోజుల్లో అంటే బాబా మండలిలో ఆవిడ ఉన్న టైంలో అప్పుడు మనం బాబా దగ్గర ఉన్నప్పటికీ కూడా బాబాతో లేము అనేది మేము అర్థం చేసుకోలేకపోయాము. ఆయన సాన్నిహిత్యంలో ఉండే లాభం అందుకోలేని స్థితిలో ఉన్నాం. సో ఇప్పుడు ఆలోచిస్తుంటే నాకు అనిపిస్తుంది, ఈ చిన్న చిన్న ఈర్ష్య, అసూయ ఇట్లాంటివి అన్నింటినీ గురించి కాకుండా బాబాను మనం ఎంత ఎక్కువగా ప్రేమించగలుగుతున్నాం, ఆయన ఆజ్ఞల్ని మనం తూచా తప్పకుండా ఎట్లా పాటించగలుగుతాము అనేది, లేదంటే మనం ఎంత ఎక్కువగా వినయ విధేయతలు మనం ఆయన పట్ల ప్రదర్శించగలుగుతున్నాం, ఇట్లాంటివి ఆలోచించి ఉండాల్సింది మేము. సో అవే అసలు సిసలైన విలువైన విషయాలకి అని చెప్పి ఆవిడ చెప్పారనమాట. సో ఇట్లా మనం ఏంటంటే ఏది మంచి, ఏది చెడు, ఏది తప్పు, ఏది ఒప్పు, ఏది నీది, ఏది నాది, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చాలా అల్పమైన విషయాలు. వాటిని పూర్తిగా వదిలేసి మనం బాబాతోనే మనం ఉండాలి అని చెప్పి అని ఆవిడ చెప్పుకొచ్చారు అనమాట. ఇది ఒక ఇన్సిడెంట్ అండి. ఇది తర్వాత ఇంకొకటి నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను, చదవటానికి ప్రయత్నిస్తాను. అంటే ఆవిడ చిన్నతనంలోనే జరిగినవి చిన్ననాటి చిలిపి జ్ఞాపకాలు అనేది ఈ శీర్షిక పేరు. అది యాస్టిస్ గా చదువుతానండి. అవతార పురుషునకు అపురూప చెల్లెలు కాగలిగిన అసామాన్యమైన వరం పొందిన అదృష్టవంతురాలు మణిజ. ఆవరమే ఆమె నోటి నుండి మాటలు అనే ముత్యాలను రాలేటట్లు చేసింది. చిన్ననాడు తాను బాబాతో గడిపిన అపురూప క్షణాలు, మరికొన్ని చిలిపి పనులు ఈమె నోటి నుండి ఇప్పుడు ముత్యాలుగా రాలుతున్నాయి. అంటే ఆవిడ మణిజ సశరీరులుగా ఉన్నప్పుడు అనమాట సంగతి, ఈ పుస్తకం రాసిన టైంలో. అవి ఏరుకొని మనం కూడా ఆనందించున్నాం అని చెప్పి ఇట్లా లతా విష్ణురావు గారు అనటం జరిగింది. సో అయితే ఒక ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే, వాటిల్లో ఆడేది నేను, ఆడించేది నీ. ఇదండి యాక్చువల్ గా మనం అంటే ఈ స్టోరీ చదివిన తర్వాత మన గాడ్ బ్రదర్ అని చెప్పి ఒక పుస్తకం ఉంది కదా, ఆ పుస్తకం మీద బాబాను ఆవిడ మణిజ గాలిపటం ఒకటి ఎగరేస్తూ ఉన్న ఫోటో బహుశా ఈ ఇన్సిడెంట్ కి సంబంధించింది అని చెప్పి నాకు అనిపించింది. సో అయితే ఈ ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే, అప్పటికి ఆవిడకి సుమారుగా ఒక 5 years ఏజ్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఇంకా బాబా మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు, మౌనం అనేది ఇంకా ఆయన ప్రారంభించలేదు అనమాట. సో అప్పుడు వీలున్నప్పుడు అంతా కూడా ఆవిడ తన అమ్మతో కలిసి, షిరిన్ మాయితో కలిసి మెహరాబాద్ వెళ్తుండేవారట. సో అవన్నీ మెహరాబాద్ అక్కడ అంటే రైల్లో పూనా నుంచి అహ్మద్ నగర్ దాకా వెళ్ళి అక్కడి నుంచి టాంగా ఒకటి మాట్లాడుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు అనమాట వాళ్ళు. సో అంటే ఇంత ఇది లేదు కదా అప్పట్లో, ఇంత ఈ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవి ఏం లేవు ఆ టైంలో అనమాట. సో అప్పుడు ఈ టాంగాలో ఇట్లా వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ దిగటంతో ఆవిడ పరిగెత్తుకుంటూ, ఎంత స్పీడ్ గా వెళ్ళేది అంత స్పీడ్ గా బాబాను వెతుక్కుంటూ ఆవిడ వెళ్ళిపోయేవారట. సో ఒకసారి కింద చూస్తే బాబా కనిపించలేదు. సరే కొండ మీదకి పరిగెత్తారట ఆవిడ. దూరంగా బాబాను ఇంకొక ఆయన అక్కడ కనిపించారనమాట. ఈ బాబా జుట్టు అది కూడా ఎగురుతూ ఆయన చాలా సుందరంగా బాబా కనిపించారు ఆవిడకి. సో ఆవిడ ఇంకా బాబా దగ్గరికి ఇంకా ఫాస్ట్ గా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళారనమాట. ఆ టైంలో బాబా ఏం చేస్తున్నారట, ఒక గాలిపటం ఒకటి ఎగరేస్తూ కనిపిస్తున్నారనమాట బాబా. ఈవిడ సంతోషంగా బాబా దగ్గరికి పరిగెత్తితే బాబా తన 2 చేతులతో ఈ గాలిపటం పట్టుకొని పైకి చూస్తూ అది చాలా ఆకాశంలో చాలా ఎత్తుగా వెళ్ళిపోయింది అనమాట, అంత దూరం. ఈ పక్కనే ఎవరు పాద్రి ఉన్నారట. ఆ పాద్రి దారపు ఇది ఉంటుంది కదా, కండె అంటాం కదా, దాంట్లోంచి కొంచెం కొంచెంగా దారం వదులుతున్నారనమాట. ఈ బాబా ఏమో దాన్ని పైకి ఎగరేస్తూ ఉన్నారనమాట.
సో అయితే మణిజ వచ్చారు కదా అక్కడికి, ఆవిడని చూసి బాబా అన్నారట, ఏంటి ఎగరేస్తావా నువ్వు అని చెప్పి అంటే, ప్లీజ్ ప్లీజ్ బాబా నాకు ఇవ్వవా అని చెప్పి ఆవిడ అడిగారు అనమాట. అడిగితే పూనాలో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఆవిడకి ఎప్పుడు దొరికేది కాదనమాట. అంటే మిగతా సోదరులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు ఎవరు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదట. సో బాబా ఇట్లా అడిగేటప్పటికి ఆవిడ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి, సరే బాబా నేను ఎగరేస్తానని చెప్పి అని ఆవిడ పట్టుకున్నారట, దారం పట్టుకొని ఈ గాలిపటాన్ని చూస్తూ ఉన్నారట. అదేమో ఆ గాలిపటం చాలా ఎత్తుగా ఎగిరి ఉంటే ఈవిడ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు అనమాట. అయితే కొంతసేపు అయిన తర్వాత చూస్తే ఆవిడ ఆ దారం ఏమో బాబా చేతిలో ఉందన్నమాట. ఈవిడ జస్ట్ అట్లా కింద పట్టుకున్నారు కానీ పైన పట్టుకున్నది బాబానే. పట్టుకొని అంటే ఈవిడ వెనకాల ఉన్నారు బాబా, ఈవిడేమో గాలిపటం చూస్తూ నేనే ఎగరేస్తున్నాను కదా అన్నట్లుగా ఆవిడ సంతోషపడుతూ ఉన్నారనమాట. అయితే దాన్ని పట్టుకున్నది బాబా, దాన్ని సరిగ్గా ఎగిరేట్లు ఆయన చేస్తున్నారనమాట. జస్ట్ ఏంటంటే ఆ చెయ్యి, ఆవిడ చెయ్యి ఒక్కటి బాబా బాబా పైన పట్టుకుంటే కింద దారాన్ని ఆవిడ చేయి పట్టుకుంది అనమాట. సో ఈ సంగతి నాకు అప్పట్లో తెలియలేదు అని చెప్పి అంటూ, ఇంకా ఆవిడ ఏమంటున్నారంటే, నిజానికి మన జీవితంలో జరిగే సంఘటనలు కూడా ఇలాగే ఉంటాయి. నేను ఈ పని చేస్తున్నాను, ఇదంతా నేనే సాధించాను అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాము. కానీ మన వెనక మనకు కనపడకుండా నిశ్శబ్దంగా బాబా మనకు చేయూతనిస్తూ అన్ని తానే చేస్తూ ఉంటారు. ఏది కూడా మన ప్రజ్ఞ, మన గొప్పతనం అని చెప్పి మనం ఏ విషయం గురించి కూడా మనం ఎప్పటికీ అనుకోవటానికి అవకాశమే లేదు, అవసరం కూడా లేదు. ఎందుకంటే మన చేత చేసేది చేయించేది అంతా కూడా మన వెనక ఉండి నడిపించేది అంతా కూడా మెహర్ బాబానే అనమాట. సో అది మనం ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవాలి అన్న విషయాన్ని చెప్తూ ఈ ఆవిడ ఇది చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఏ పనైనా మన స్వశక్తితో, మన సొంత తెలివితేటలతో, మన ఆలోచనలతో మనం చేస్తున్నామని చెప్పి మనం అనుకుంటాం. కానీ మనకి ఈ రకమైన ఏది ఎట్లా చేయాలి మనసులో ఆ ప్రేరేపించేది ఎవరంటే బాబానే అని మనం తెలుసుకోవాలి. ఆయన ఈ విశ్వం మొత్తానికి ఆయన ప్రభువు అన్నమాట. సో మనం ఏదన్నా సరే ఒక పని చేసేటప్పుడు అది మన వల్ల కాదు అని చెప్పి మనం అట్లాంటి ఆ భయం కలిగినప్పుడు కూడా, లేదు నా వెనక బాబా ఉన్నాడు నన్ను నడిపిస్తాడు అన్న ధైర్యంతో మనం ముందుకు వెళ్ళగలిగితే మనం ఏదైనా మనం సాధించగలుగుతాము అని అది చెప్పడం జరిగింది అనమాట. సో ఇట్లానే ఇంకొకటి ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ ఉంది, ప్రసాదం భక్తి అన్నమాట దీని పేరు, ఈ ఎపిసోడ్ పేరు. ఆవిడ చిన్నతనంలో పూనాలో ఒక ప్లేస్ లో ఉండేవారు కదా. సో అక్కడ అందరూ అన్ని రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు అనమాట. ఈ హిందూస్ కానీ, ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్స్, జొరాస్ట్రియన్స్ అందరూ కూడా కొంచెం లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ అందరూ కూడా ఆ ఏరియాలో ఉంటూ ఉండేవారు అనమాట. కానీ అందరూ కూడా ఒకే ఫ్యామిలీ లాగా ఉండేవాళ్ళు. ఎవరికి కష్టం వచ్చినా కూడా అందరూ కలిసి వాళ్ళకి ఆదుకోవటం అట్లా చేసేవాళ్ళు. అట్లాగే ఒకళ్ళకి సంతోషం కలిగినా కూడా అది అందరిది అని చెప్పి అందరూ పంచుకునేవాళ్ళు. అట్లాంటి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట. సో అక్కడ ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా బాబాకి గుర్తున్నారు. ఎవరంటే ఇంకా ఐస్ క్రీమ్ అమ్మే అతను గులాం హుస్సేన్ అతని పేరు. సో అతను కూడా బాబా గుర్తున్నారు. తర్వాత ఇంకా వేరే ఇంకొక ఆవిడ కూడా ఉన్నారు, ఆవిడ గురించి మనం వస్తుంది ఇప్పుడు తర్వాత. సో అతను ఏం చేసేవాడంటే ఈ పుల్లైస్ మీద రకరకాల సిరప్లు అవి స్ప్రే చేసి ఇచ్చేవాడు. ఈవిడ ఏం చేసేవారట, ముందు ఫస్ట్ ఆ సిరప్ అంతా పీల్చేస్తే మళ్ళీ అది ఐస్ తెల్లగా అయిపోతుంది కదా, మళ్ళీ తొందరగా మళ్ళీ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఐస్ క్రీమ్ అతని దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ సిరప్ దాని మీద చల్లించుకొని మళ్ళీ అది పీలుస్తూ ఉండేవారు అనమాట. అతను మాత్రం ఏ చిన్నపిల్ల కదా ఏం విసుకోకుండా అతను అన్ని ఆ సిరప్ అది వేసి ఇచ్చేవారు అనమాట. తర్వాత ఇంకొక ఆవిడ ఉండేవారు, ఆవిడని మౌసి అనేవారు. మౌసి అంటే పెద్దమ్మ అనమాట. అయితే అట్లా పిలిచేవారు. ఆవిడ పేరేంటో తెలియదు అనమాట. ఆవిడ ఒక కేథలిక్ అనమాట. ఒక ఆవిడ ఒంటరిగా ఉంటూ ఉండేవారు ఆవిడ. సో ఆవిడ ఏంటంటే యేసుప్రభు భక్తురాలు కాబట్టి మెడలో ఒక జపమాల ఒకటి, దానికి ఈ క్రాస్ ఒకటి వేలాడుతూ ఉండేది. సో ఆవిడకి కావాల్సిన ఫుడ్ అదంతా కూడా అక్కడ చర్చి వాళ్ళే చూస్తూ ఉండేవారు అనమాట. సో అయితే ఆవిడకి ఏంటంటే 110 years అప్పట్లోనే, అయినా కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా
ఉండేవారు. ఆవిడకి ఏంటంటే మణిజ అంటే చాలా ఇష్టం. ఈ మణి ఏమో ఈ ఆవిడ దగ్గరికి ఎప్పుడు వెళ్ళినప్పుడల్లా మౌసి నన్ను దీవించండి అని ఆవిడ దగ్గర తలవాల్చి ఇట్లా చేతులు నమస్కరించి ఆవిడ ఉండేవారట. ఆవిడ అంటే ఇట్లా తల వంచినా కూడా ఈవిడ చూపంతా కూడా అక్కడ పైనుండే బిస్కెట్స్ డబ్బా మీద ఉండేదిట. అంటే ఎందుకనంటే ఇట్లా దీవించమని అడిగినప్పుడల్లా ఆవిడ బిస్కెట్లు ఇచ్చేవారు అనమాట. సో తను చిన్నపిల్ల కదా మణిజ, సో ఇట్లా బిస్కెట్ల కోసం అని చెప్పి వెళ్తూ, అందుకనే ఈ ప్రసాదం భక్తి అని దీనికి ఈ ఎపిసోడ్ పేరు పెట్టిన కారణం కూడా బహుశా అదే అయి ఉంటుంది. సో అట్లా వెళ్ళి ఈవిడ ఇట్లా చాలా సార్లు, ఎన్నిసార్లు అన్నిసార్లు నేను ఆవిడ దగ్గర దీవెనలు అందుకుంటూ ఉండేదాన్ని. అయితే ఒకసారి ఏమైందిట, ఈవిడంతా ఇట్లా వెళ్ళి నన్ను దీవించండి అంటే ఆవిడ ఇట్లా దీవిస్తున్నట్లుగా ఏదో ప్రార్థన అంతా చేశారట, కానీ బిస్కెట్లు ఇవ్వటం మర్చిపోయారట ఆవిడ. ఇంకా ఈవిడికి ఎట్లా గుర్తు చేయాలి ఏంటి అని చెప్పి అనుకొని, బాబా నాకు ఎట్లాగైనా హెల్ప్ చేయి, నాకు ఏమైనా ఐడియా తెప్పించు అని బాబాని ప్రార్థించారట ఆవిడ. ప్రార్థిస్తే సరే అని వెంటనే ఈవిడికి మళ్ళీ దానికి ఏం చేయాలనేది మళ్ళీ తట్టిందిట. సో అక్కడ అంటే అయిపోయిన తర్వాత, ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత ఈవిడ అక్కడి నుంచి కదలకుండా మౌసి నన్ను ఇంకొకసారి దీవించండి, ఇంకొకసారి ప్రార్థించండి అని మళ్ళీ ఆవిడ తల వంచి నిల్చున్నారట. నిల్చుంటే ఆవిడకి చాలా అంటే ఆవిడకి ఆ మౌసికి చాలా సంతోషం వేసింది. అబ్బా ఎంత భక్తి ఈవిడికి, ఎంత భక్తి ఈ అమ్మాయికి అని చెప్పి అనుకొని, సరే మళ్ళీ ఆవిడ మళ్ళీ ప్రార్థన అంతా చేసి సెకండ్ టైం అంటే ఆవిడ అలవాటు ప్రకారం అట్లా చేయి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట బిస్కెట్ డబ్బా మీద, ప్రార్థన అయిపోగానే ప్రసాదం ఇవ్వటం కోసం అన్నట్లుగా. సో అట్లా ఈ అయిపోగానే ఆవిడకి నా బంగారు తల్లి రా అని చెప్పి మళ్ళీ తల మీద సెలవు పెట్టి ప్రార్థన చేసి, ఈసారి మళ్ళీ బిస్కెట్ డబ్బా నుంచి బిస్కెట్లు మళ్ళీ తీసి ఈవిడికి ఇచ్చారట. అట్లా నా ప్రసాదం భక్తి ఫలించింది అని చెప్పి ఆవిడ సరదాగా చెప్పిన సందర్భంలో ఈ కథ. తర్వాత ఇంకొకటి అండి, ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే బాబా సన్నిధిలో మనం ఉన్నప్పుడు అది నిజం చెప్పాలా అబద్ధం చెప్పాలా అనే ఆ మీమాంస అనేది మనకు ఉంటుంది కదా. దానికి అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలి ఏంటి అంటే బాబాతో అని కాదు, అంటే బాబా ప్రేమికులుగా మనం కొన్ని సందర్భాల్లో ఏం చెప్పాలనేది మనకి తట్టదు. అట్లాంటప్పుడు ఏది చేయాలి అనే దానికి ఇచ్చిన ఒక చిన్న కథ అండి ఇది. దీనికి పేరు నిజం అనబడే అబద్ధం. సో అబద్ధం ఆడరాదు, సత్యం పలకాలి అని మన పెద్దలు మనకు చెప్తూ ఉంటారు. అసలు నిజం అనే మాటకు అర్థం ఏంటి? మనం నిజం చెప్పాలనే మాట ముమ్మాటికి నిజమే, కానీ ఆ చెప్పే విధానంలో మనం ఎవరిని కూడా నొప్పించకూడదు అనమాట. నేను ఉన్నది ఉన్నట్లే చెప్పాను కదా అని మనం అనుకోవచ్చు, కానీ ఆ చెప్పే దీంట్లో కొంచెం మనం తెలివితేటలు ఉపయోగించి కొంచెం లౌక్యంగా మనం చెప్పగలిగితే కనుక ఇతరుల మనసులు నొప్పించకుండా ఉండాలి, అది మెయిన్. సో అది మనం ఎట్లా చెప్తామనేది అక్కడ సందర్భాన్ని బట్టి మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అట్లాగే మనం ఏదో నిక్కచ్చిగా మాట్లాడతాను, నిర్మోహమాటంగా మాట్లాడతాను అనే భావం మనలో రాకూడదు అనమాట. నేను నొప్పించకుండా మాట్లాడగలగాలి, ఆ శక్తిని నాకు ఇవ్వు బాబా అని మనం ప్రార్థించాలి. అది మనం చేయగలిగితే చాలు అని చెప్పి ఆవిడ మణిజ చెప్తూ ఉన్న సందర్భంలో ఇది. సరే ఒకసారి ఢిల్లీ నుంచి ఒక ఆవిడ వచ్చారనమాట ఈ మెహరాబాద్ కి. వచ్చి ఆవిడ ఇదే దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత బాబా దర్శనం అయిపోయిన తర్వాత మణిజాన్ కలిసి అక్కడ టిన్ షెడ్ లో పైన అప్పర్ మెహరాబాద్ లో టిన్ షెడ్ లో కలిసిన తర్వాత మణిజ ఆవిడని ఆలింగనం చేసుకొని, ఏంటి మీ పేరేంటి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అని చెప్పి ఆవిడ అడగటం జరుగుతుంది. అడిగితే ఆవిడ మొత్తం వివరాలని చెప్తూ, నేను 3 years బ్యాక్ వచ్చాను, అప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని కలిశాను అని చెప్పి అన్నారనమాట. అనగానే ఆవిడకి యాక్చువల్గా మణిజాకి గుర్తులేదు ఆ సంగతి. అయినా కూడా ఆవిడ మణిజ ఏంటంటే నవ్వుతూ అవునవును గుర్తొచ్చింది, నాకు జ్ఞాపకం ఉంది మనల్ని కలవటం అని చెప్పి మణిజ ఆవిడతో ఆ ఢిల్లీ ప్రేమికులతో చెప్పడం జరుగుతుంది. చెప్తే ఆవిడ చాలా ఆనందపడిపోయి ముఖం వెలిగిపోతుంది, ఆవిడకి వెలిగిపోయి ఆనందంగా వెళ్తుంది అనమాట. సో ఈ టైంలో అక్కడే రుస్తుం ఉన్నారనమాట. ఆవిడ గమనిస్తున్నారంతా, ఆయన గమనిస్తున్నారంతా. గమనించి మణి నీకు అసలు గుర్తులేదు కదా, నువ్వు చెప్పింది అబద్ధం కదా, ఎందుకు అబద్ధం ఆడావు ఆవిడతో అని చెప్పి మణిజాన్ని అడుగుతారు. అడిగితే మణిజ అంటారు కదా, నేను ఆవిడని గుర్తుపెట్టుకున్నాను అని నేను చెప్పగానే ఆవిడ ముఖంలో కనిపించిన ఆనందం నువ్వు చూసావా? ఒకళ్ళకి సంతోషం కలిగించి వారి మనస్సుకు ఉల్లాసం కలిగించే మాటను అబద్ధం అని మనం ఎట్లా చెప్తాము? అది బాబా దృష్టిలో ఇది నిజం, అందుకని నేను అట్లా చెప్పాను అని చెప్పి అన్నారన్నమాట. అంటే నిస్పృహతో ఉన్న హృదయాలకు ఊరట కలిగించి వారిలో ఆశ ఆనందం కలిగించి ఒక్క మాటైనా చాలు, అది నిజమైన సేవ అవుతుంది
అది చాలా పెద్ద పెద్ద త్యాగాలతో కూడా అది సమానం అవుతుంది అని చెప్పి బాబా చెప్పారు. సో అదే నేను పాటించాను అని ఆవిడ చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే ఎవరికైనా సరే సంతృప్తి కలిగించేట్లుగా మాట్లాడాలన్నమాట, వాళ్ళని సంతోషపెట్టగలగాలి. సో అది అంటే ఈవిడ ఆడిన ఒక చిన్న అబద్ధం ద్వారా ఆవిడ చాలా ఆనందపడ్డారు. సో ఆవిడ నాకు గుర్తు లేదని చెప్తే బహుశా ఆవిడ చిన్నబుచ్చుకునేవారేమో. దీనివల్ల ఎవరికి నష్టం కూడా లేదు కదా. సో అట్లాంటి సందర్భంలో ఒకళ్ళకి సంతోషం కలిగించే మాట మాట్లాడటం అది మంచిదే కదా. సో అట్లా బాబా దృష్టిలో నేను అబద్ధం చెప్పినట్లు ఏం కాదు అని చెప్పి ఆవిడ చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. సో దీనికి సంబంధించింది ఇట్లాంటిది ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ కూడా ఉందండి ఇది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈసారి ఒక అమెరికా నుంచి ఒక ప్రేమికురాలు అనమాట, ఆవిడ మెహరాబాద్ వచ్చారు. మెహరాబాద్ వచ్చి తర్వాత మెహరాజాద్ అది అంతా కూడా చూశారు అనమాట. చూసి ఇంకా ఆవిడ వెళ్ళిపోయే టైం వచ్చింది. వెళ్ళిపోయే టైం వచ్చేటప్పటికి ఆవిడ చాలా ఏంటో దుఃఖపడుతూ అట్లా ఉన్నారనమాట. దుఃఖపడుతూ ఉంటే మనీజా గమనించేది, ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏంటి ఏమైంది, ఎందుకు ఇట్లా విచారంగా ఉన్నా అని చెప్పంటే, లేదు నేను వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తున్నందుకు కాదు నేను ఏడుస్తుంది, నాకు వేరే ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది ఏంటి అని చెప్పంటే ఆవిడ అన్నారనమాట. ఇట్లా మణి నేను ఇక్కడికి వద్దాం అనుకున్నప్పుడు నా దగ్గర యాక్చువల్ గా డబ్బులు లేవు, మా అమ్మమ్మ నాకు డబ్బులు ఇచ్చింది, కానీ ఆవిడ ఒక కండిషన్ పెట్టిందిట. ఏమని, ఆవిడ ఏంటంటే ఆ వయసు రీత్యా ఆవిడ ఇక్కడికి రాలేకపోతున్నారు. అందుకని ఏంటంటే ఆవిడకి అమెరికా ప్రేమికురాలికి వాళ్ళ అమ్మమ్మ ఏం చెప్పారట, నువ్వు ఇట్లా వెళ్తావు కదా, వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు తాజ్ మహల్ చూడు, తాజ్ మహల్ దగ్గరికి తాజ్ మహల్ చూసి అది ఎట్లా ఉందో ఏంటో నాకు వర్ణించి చెప్పు అని చెప్పి అన్నారనమాట. అనేటప్పటికి ఈవిడేంటంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఈ మెహరాజాద్ ఈ దీంట్లో పడిపోయి ఆవిడ అసలు మర్చిపోయింది పూర్తిగా ఆ సంగతి. అంటే వెళ్దాం వెళ్దాం అని బహుశా బద్దకిచ్చి కూడా ఉండొచ్చేమో. సో కానీ ఆవిడ వెళ్లాల్సిన టైం వచ్చేసింది, అక్కడికి తాజ్ మహల్ మటుకు ఆవిడ చూడకుండానే అయిపోయింది అనమాట, టైం అయిపోయింది. సో అందుకని ఇట్లా నేను మరి ఎట్లా ఏం చేయాలి అని చెప్పి నేను మళ్ళీ ఆ అమ్మమ్మకి ఎట్లా నేను చెప్పగలుగుతాను ఏంటి అని చెప్పంటే, అయ్యో ఏముంది ఇది, అంటే ఇట్లా నేను చాలా తప్పు చేశాను, నాకు ఆగ్రా వెళ్ళి చూసే టైం లేదు ఇప్పుడు, నేను మా అమ్మమ్మకి ఇచ్చిన మాట నేను నిలబెట్టుకోలేకపోతున్నాను అని చెప్పి ఆవిడ చాలా కొంచెం బాధపడుతూ ఉన్నారు. ఉంటే మనీజా అన్నారు, అయ్యో ఏముంది చాలా చిన్న సమస్య, ఏం వర్రీ అవ్వద్దు, దీనికి నాకు చాలా ఈజీ సొల్యూషన్ ఉంది అని చెప్పి అనేటప్పటికీ ఆవిడ ఏమనుకున్నారట, ఇది చాలా మందితో నేను మాట్లాడటం జరిగింది, వాళ్ళందరూ కూడా ఏముందిలే చూశానని చెప్పేసేయి సరిపోతుంది కదా అని చెప్పి అన్నారు, మీరు కూడా అదే చెప్తారా నాకు అని చెప్పి అడిగింది ఆవిడ. అడిగేటప్పటికి లేదు లేదు నేను అది కాదు, నేను అది వేరే సొల్యూషన్ చెప్తాను నీకు అని చెప్పి అన్నారనమాట. అయితే నువ్వు మళ్ళీ ఎట్లాగైనా సరే నువ్వు బొంబాయి వెళ్ళి మళ్ళీ విమానం ఎక్కాలి కదా, నువ్వు బొంబాయిలో తాజ్ మహల్ హోటల్ అని ఉంటుంది, ఆ హోటల్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూడు నువ్వు అని చెప్పి అది నేను తర్వాత మళ్ళీ నువ్వు అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత మీ అమ్మమ్మతో నేను తాజ్ మహల్ చూశాను, చాలా బాగుంది అని చెప్పేసి సరిపోతుంది అని చెప్పి అంటం జరుగుతుంది అనమాట. అంటే జరిగేటప్పటికి ఆవిడ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయిందట. అంటే ఏంటంటే ఈ ఒక రకంగా అబద్ధం చెప్పినట్లు కాదు, అట్లా అని నిజం కూడా చెప్పట్లేదు పూర్తిగా. అంటే ఆగ్రా వెళ్ళి తాజ్ మహల్, షాజహాన్ కట్టించిన తాజ్ మహల్ చూశాను అని చెప్పట్లేదు ఆవిడ, జస్ట్ తాజ్ మహల్ చూశాను, ఇండియాలో తాజ్ మహల్ చూశాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఈ రకంగా ఇట్లా అంటే ఆవిడ ప్రాబ్లము తీరింది, వాళ్ళ అమ్మమ్మని కూడా ఏంటంటే బాధ పెట్టకుండా, అంటే ఆవిడ చెప్పిన షరత్తు ఉల్లంఘించినట్లు కాకుండా ఇట్లా అయినట్లుగా చెప్పారనమాట ఆవిడ సలహా మనీజా. సో ఆవిడ మళ్ళీ అక్కడికి అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత ఒక లెటర్ కూడా రాశారట, నేను మీరు చెప్పినట్లే మా అమ్మమ్మతో చెప్పాను, ఆవిడ చాలా సంతోషపడింది, ఇట్లా మంచి సలహా మీరు ఇచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు అని చెప్పి ఆవిడ ఉత్తరం రాశారట. అయితే ఇక్కడ దీంట్లో మనం గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే, మనం ఇతరులను నొప్పించే విధంగా ఎప్పుడు మాట్లాడకూడదు. నేను నిజమే చెప్తున్నాను కదా అని మనం అనుకోవచ్చు, కానీ ఇతరులను బాధ పెట్టే విధంగా మనం నిష్ఠూరంగా గాని నిష్కర్షగా గాని ఆ నిజం అనేది చెప్పకూడదు. అది యాక్చువల్ గా నిజం అనిపించుకోదు అనమాట. అట్లా మనం చెప్పిందాన్ని భగవంతుడు మనకి ఇచ్చిన తెలివితేటలను ఉపయోగించి ఆ విషయమే వాళ్ళు నొచ్చుకోని విధంగా కొంచెం మార్పు చేసి మనం చెప్తే అది అసలు తప్పు కానే కాదు అని చెప్పి బాబా చెప్పారనమాట. అయితే ఇక్కడ ఏమన్నారంటే, భగవంతుని మెప్పించటమే కాదు దయ్యాన్ని కూడా నొప్పించకూడదు అని
అది మణిజ చెప్పడం జరిగింది అనమాట. యాక్చువల్గా ఇది హిందీలో చదివానండి ఒక చోట. నాకు గుర్తున్నంత వరకు ఏంటంటే భగవాన్ కో ఖుష్ రఖనా और उसी समय शैतान को नाराज नहीं करना అనేది అట్లా వస్తుందండి. ఆ మాట ఆవిడ ఎప్పుడు చెప్పేవారట మణిజ. సో అందుకని ఏంటంటే నొప్పించే నిజం చెప్పొద్దు, అట్లా ఉంటే గనక భగవంతుడు మనల్ని మెచ్చుకుంటాడు అని చెప్పి ఆవిడ చెప్పడం జరిగింది అనమాట. సో ఇంకా టైం ఉంది కదండి, ఒక 10 minutes ఉంది కదండి. నాకు 11:40 అయింది. ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ ఉందండి, టైం ఉందండి. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ జై బాబా. సో ఇది ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ అండి. ఇది నావారు పరాయివారు అండి దీని పేరు. ఒకసారి బాబా ప్రేమికుడు రుస్తుం ఆవిడ మణిజాతో ఏదో పనుండి ఆవిడ దగ్గరికి వచ్చారనమాట. వచ్చి మీతో ఒక 2 minutes నేను మాట్లాడచ్చా అని చెప్పి అడుగుతారు ఆవిడ్ని. అడిగితే లేదు లేదు, నేను ఇప్పుడు కొంచెం పనిలో ఉన్నాను, నీతో మధ్యాహ్నం మాట్లాడతాను అని చెప్పి అన్నారు ఆవిడ. అంటే సరే అని ఈయన వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ మధ్యాహ్నం ఆవిడని కలవటానికి వస్తున్నారు అనమాట. వస్తుంటే ఆవిడ దారిలోనే ఎవరో ఒక ముసలాయనతో మాట్లాడుతూ కనిపించారనమాట. అయితే సరే ఎక్కువ మంది లేరు కదా, నేను కూడా అక్కడికి వెళ్ళి నిల్చొని ఆయనతో మాట్లాడటం అయిపోయిన తర్వాత నేను మాట్లాడతాను ఆయనతో అని చెప్పి అనుకొని ఆయన రుస్తుం అక్కడికి వెళ్ళి నిల్చున్నారనమాట. నిల్చుంటే ఆయన ఎంతకీ వదలట్లేదు, ఏదేదో మాట్లాడుతున్నారు. అంటే అర్థం పర్థం లేదు ఇన్ ద సెన్స్, అక్కడ అంటే ఏదో అమెరికాలో పిల్లలు ఐస్ క్రీమ్ ఎక్కువ తింటున్నారు, తిని పాడైపోతున్నారు, ఇక్కడ అన్ని కూడా ఏదో ఒకటి తినే ఈ ఈటబుల్స్ అన్నిట్లో కూడా ఏదో కల్తీ జరుగుతోంది అని అసలు ఎక్కడో స్టార్ట్ చేసి ఎక్కడి నుంచో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతూ మాట్లాడుతూ ఉన్నారనమాట. అట్లా చాలాసేపు అట్లానే మాట్లాడుతూనే ఉన్నారనమాట. ఈవిడ మణిజ ఏమో ఇంకా ఆయనకి ఏం చెప్పలేక అట్లానే ఉండిపోయారట. అట్లానే ఉండి ఆయన మాటలు వింటూ అట్లానే ఉన్నారనమాట, ఊగొడుతూ. అయితే ఈ రుస్తుం అక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఆయన గమనించారు కొంచెం ఈవిడ ఇబ్బంది పడుతోందని. ఆయనకు అర్థమై ఆవిడ మణిజ దగ్గరికి వెళ్ళి, మణి మీరు నాతో మాట్లాడటానికి మధ్యాహ్నం రమ్మన్నారు కదా, రండి అని చెప్పి మాట్లాడదామా అని చెప్పి అడుగుతారనమాట. ఈవిడ ఏంటంటే అమ్మయ్య అని చెప్పి అన్నట్లు అనుకొని అవునవును పద అని సరే అని ఇంకా పక్కకు వచ్చిన తర్వాత థ్యాంక్ యూ రుస్తుం, అతను ఏదేదో మాట్లాడుతున్నాడు, నేను బాబా గురించి చెప్పాలని ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా అతను వినిపించుకోకుండా తన ధోరణిలో ఏదో చెప్పుకుంటూ పోతున్నాడు అని చెప్పి అందనమాట ఆవిడ. అనేటప్పటికి ఈయన అన్నట, నువ్వు నాకు 2 నిమిషాల టైం నాకు పొద్దునివ్వలేకపోయావు, కానీ ఇతనితో మటుకు ఏ అర్థం లేని దాని గురించి నువ్వు ఇంత అరగంట సేపు ఎట్లా మాట్లాడావు అని చెప్పి అంటాడు అనమాట. అంటే మణిజ అంటుందిట అతను రుస్తుం చేయి పట్టుకొని, రుస్తుం నువ్వు మావాడివి, మా కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తిలో వంటి వాడివి, కానీ తను పరాయివాడు కదా, నిన్ను కూడా పరాయివాడిలాగానే చూడమంటావా? నేను నీతో స్వేచ్ఛగా మాట్లాడగలను, స్వేచ్ఛగా ప్రవర్తించగలను, ఎందుకంటే నువ్వు నా కుటుంబంలో ఒకడివి, నావాడివి. కానీ నేను పరాయి వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి కదా, వాళ్ళు మనసు నొచ్చుకోకుండా మాట్లాడాలి కదా, నేను ఆచితూచి మాట్లాడాలి, కానీ నీతో కూడా అట్లానే ప్రవర్తించమంటావా అని చెప్పి ఆవిడ చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇంకా ఏమన్నారంటే ఆవిడ, వాళ్ళ అన్నయ్య జాల్ కూడా ఒకసారి ఇట్లానే అన్నట్టు ఆవిడతో, ఏమని, మణి నువ్వు నీకు యాత్రికులు అందరితో మాట్లాడటానికి టైం ఉంటుంది, కానీ మాతో మాట్లాడటానికి మటుకు టైం ఉండదు అని చెప్పి అన్నట్టు ఆయన. అంటే జాల్ నువ్వు ఎప్పుడు నా గుండెల్లోనే ఉంటావు అని చెప్పి ఆవిడ చెప్పారనమాట. ఆయనతో బాబా కూడా ఎప్పుడు ఈ మండలి వాళ్ళతో అట్లానే ఉండేవాళ్ళట. మండలి వాళ్ళతో చాలా కఠినంగా ఉన్నట్లు, వాళ్ళని పట్టించుకున్నట్లు ప్రవర్తించేవాళ్ళు అనమాట. కానీ ప్రేమికుల విషయానికి వచ్చేటప్పటికి అంటే తన చుట్టూనే ఉన్న మండలి వాళ్ళతో ఆయన సరిగ్గా మాట్లాడే వాళ్ళు కాదేమో అని చెప్పి వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు. కానీ ప్రేమికులు ఎప్పుడో ఒకసారి ఎక్కడి నుంచో వాళ్ళు వస్తారనమాట. వాళ్ళు ఆ ప్రేమికులతో మట్టుకు ఆయన బాబా చాలా చక్కగా చాలా ప్రేమగా మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట. అంటే ఎప్పుడు కూడా ఇట్లానే జరుగుతూ ఉండేది. చూసి ఒకసారి అందరూ కంప్లైంట్ చేసి, మండలి వాళ్ళందరూ కూడా బాబాతో కంప్లైంట్ చేశారనమాట. ఏంటి మీరు మాతో మాట్లాడరు, వాళ్ళతో మటుకు మాట్లాడతారు ఏంటి అని చెప్పి అంటే బాబా అన్నారట, మీరు ఎప్పటికీ నా వారే, మీకు నేను అట్లా మాట్లాడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు,
అది వాళ్ళు బయట వాళ్ళ కోసమా నేను అట్లా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది, అట్లా చేస్తే వాళ్ళు కొంతకాలానికి నా వాళ్ళు అవుతారు అని చెప్పని నువ్వు అని ఆవిడ ఇట్లా బాబా అన్న సంగతి కూడా ఆయనతో చెప్పారనమాట. రుస్తుంతో ఆవిడ మణిజ చెప్పి, నువ్వు ఇప్పుడు మరి చెప్పు, నువ్వు నన్ను ఆవాడివి కావాలనుందా పరాయి వాడివి కావాలనుందా అని చెప్పి అడిగితే, లేదు లేదు నాకు నేను ఎప్పుడు నీ వాళ్ళలాగానే ఉండాలనుకుంటాను అని చెప్పి రుస్తుం చెప్పారనమాట. చెప్పాడు అంటే అంత చక్కగా ఆవిడ ఎవరికి ఏం చెప్పినా కూడా వాళ్ళకి మనసుకి హత్తుకునేటట్లుగా ఆవిడ చెప్తారనమాట. మనలో కూడా కొంతమందికి ఇది బహుశా అనుభవం అయ్యే ఉంటుంది ఆవిడతో. సో ఆవిడంటే ఎంత పని తొందరలో ఉన్నా కూడా ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళతో ప్రేమ మాట్లాడే వాళ్ళు, మనం కూడా అది నేర్చుకోవాలి అని చెప్తున్నారని చెప్పి నాకు అట్లా అర్థమవుతుందండి. మనం ఏం చేసినా కూడా బాబాని సంతోష పెట్టే విధంగా ఉండాలి అని చెప్పి అన్నారనమాట. ఇంకొక చిన్న ఇన్సిడెంట్ ఉందండి, ఇది అయిపోతుంది బహుశా 5 minutes లో. ఈ బాబా ఆజ్ఞ, బాబా అనుజ్ఞ, దీని పేరు ఆజ్ఞ అనుజ్ఞ. సో ఇది ఇది కూడా దీంట్లో ఇవన్నీ కూడా నేను చదువుతున్నవన్నీ కూడా ఇందులోనే ఉంది. మణిజం ముచ్చట్లు లతా విష్ణురావు గారు రాసిన పుస్తకంలోంచి. సో ఒకరు కోరగా బాబా ఇచ్చే అనుమతి లేదా అనుజ్ఞకు, బాబా తనంత తానుగా ఒకరికి ఇచ్చే ఆజ్ఞకు భేదం ఉంది అనమాట. సో అంటే ఇది మనం ఒక పాటలో కూడా చూస్తాం కదా, అడిగి పొందునది అతని రక్తమట, అడగక పొందిన జన్మధన్యమట అని కోటి దేవతలు కొలువై వచ్చి అనే పాటలో ఎక్కడో ఆ చరణం ఉంటుంది కదా. సో అట్లా మనం అనుకోవాలన్నమాట. మనం అడిగితే ఇచ్చేది అనుజ్ఞ, ఆయన అడగకుండా ఆయన ఇచ్చే ఆజ్ఞ కూడా తేడా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తూ సాగే ఒక చిన్న ఎపిసోడ్ అండి ఇది. అనుమతి లేదా అనుజ్ఞ అంటే ఒక వ్యక్తి బాబాను ఒక విషయం గురించి తాను ఈ విధంగా చేయాలని అనుకుంటున్నానని దానికి బాబా అనుమతి లేదా అనుజ్ఞ ఇవ్వమని కోరటం. ఆ వ్యక్తి తన అభీష్ట ప్రకారమే బాబా అనుమతి ఇవ్వాలని కోరుకుంటాడు. మనస్సులో బాబా చెప్పింది ఆ విధంగానే అన్వయించుకుంటాడు కూడా. బాబా ఒకరికి ఏదో ఒక పని చెప్పి అది చేయమనటం ఆయన ఆజ్ఞ అనబడుతుంది. బాబా చెప్పే రీతిలో చెప్పే మాటలు సరిగ్గా మనం అర్థం చేసుకోగలగాలి. ఆ వ్యక్తి అక్కడ తన స్వంత తెలివితేటలు కానీ స్వంత అభిప్రాయాలను కానీ అమలు పరచకూడదు. బాబా ఒకరికి ఒక పని చేయమని చెప్పారంటే దాని వెనక ఒక కారణం ఉంటుంది. అది పైకి తెలియకపోవచ్చు, దానికి ఏదో ప్రాముఖ్యత ఉండే తీరుతుంది. దాని వెనక ఏదైనా సామాన్య విషయమైనా దాగి ఉండొచ్చు, లేదా ఏదైనా ఆధ్యాత్మిక రహస్యం దాగి ఉండొచ్చు. ఆయన మాటలకు బలం ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. సర్వజ్ఞుడైన ఆయన నోటి నుండి వచ్చిన మాటను మనం తేలిగ్గా తీసుకోకూడదు. ఈ విషయమై మాట్లాడుతూ మణిజ ఇలా చెప్పారు, నేను స్కూల్లో చదువుతున్న రోజుల్లో నా స్నేహితురాలతో కలిసి అప్పుడప్పుడు మాకు వీలున్నప్పుడు బాబాను చూడటానికి మెహరాబాద్ వెళ్తుండేవారు. ఒకసారి బాబా, మీరంతా శుక్రవారం సాయంత్రం స్కూలు వదిలి పెట్టిన తర్వాత రండి. ఎప్పుడు? శుక్రవారం సాయంత్రం అనమాట. కానీ వీళ్ళందరూ ఏం చేశారట, వీళ్ళందరూ మాట్లాడుకొని మనం శనివారం పొద్దునే లేచి వెళ్దామని చెప్పి అనుకున్నారట. అట్లానే బయలుదేరారట. కానీ ఏమైందిట, ఒక కారు ప్రమాదంలో వాళ్ళు కారు ప్రమాదానికి గురి కావడం జరుగుతుంది. వాళ్ళందరికీ కూడా దెబ్బలు తగిలాయి అనమాట. సో ఇదే విధంగా ఒకసారి ఆదికే ఇరానీ విషయంలో కూడా జరిగింది అనమాట. బాబా ఒకసారి ఆయనకి ఏం చెప్పారట, సరిగ్గా మధ్యాహ్నం 12 గంటలకల్లా రమ్మని చెప్పారట. అంతేకాకుండా నువ్వు ఈ రూట్ లో రా అని, ఫలానా రూట్ లో రా అని చెప్పి చెప్పారట. అంటే ఇవి మనం విన్నప్పుడు చాలా క్యాజువల్ గా చెప్పినట్లే ఉంటుంది అనమాట. కానీ మనం తూచా తప్పకుండా ఆయన ఆజ్ఞ పాటించాలి. దాని వెనకాల చాలా అంతరార్థం ఉంటుంది. అది మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయక్కర్లేదు. ఆయన చెప్పింది మనం చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. కానీ ఈయన ఏం చేశారట, అది సరే ఆయనకేమో ఒక ఆయనకి ఇవ్వాల్సింది ఏదో చిన్న ఐటమ్ ఏదో ఉంది ఆయన దగ్గర. సరే టైం చూసుకుంటే ఇంకా చాలా టైం ఉంది కదా, పర్వాలేదులే ఆయనకి ఇచ్చేసి నేను వెళ్తాను, స్పీడ్ గా వెళ్ళిపోవచ్చులే అని చెప్పి అనుకున్నట్టు. ఆయన అనుకోని అంటే బాబా చెప్పిన టైంకే చేరుకోవచ్చులే అనుకున్నాడు. కానీ బాబా చెప్పిన రూట్ కాకుండా వేరే రూట్ లో ఆయన వచ్చారనమాట. సో అట్లా చేయటం వల్ల ఏమైందిట, ఒక చిన్నపిల్ల పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఆ కారుకి అడ్డం పడింది అనమాట. సో అంటే ఇట్లా ఈ యాక్సిడెంట్ జరగకుండా ఉండాలని బాబా ఆయనకి చెప్పాల్సిన, ఆయన రావాల్సిన టైము ఏ రూట్ లో రావాలో కూడా ఆయనకి చెప్పి
పంపిస్తే ఆయన ఇట్లా చేశారనమాట. అంటే మనం ఇచ్చిన ఆజ్ఞ, బాబా ఇచ్చిన ఆజ్ఞల్ని మనం తేలిగ్గా తీసుకుంటాం అనమాట. అంటే ఇక్కడ కావాల్సింది విధేయత. ఆ విధేయత అనేది మనం కరెక్ట్ గా మనం పాటించగలగాలి. సో మనమంతా ఏం చేస్తామంటే అజ్ఞానంతో బాబా చెప్పిన మాటలు, బాబా ఇచ్చిన ఆజ్ఞల్ని తేలిగ్గా తీసుకుంటూ ఉంటాం. ఒక సద్గురువు గాని, ఒక అవతారుడు కానీ ఎవరికైనా ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చారు అంటే దానిలో ఐహిక విలువే కాకుండా ఆధ్యాత్మిక విలువ కూడా ఇమిడి ఉంటుంది. ఈ విషయాన్ని వివరిస్తూ బాబా, ఇది చాలా ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయి. బాబా దీని గురించి చాలా స్ట్రెస్ చేస్తూ చాలా సంఘటనలు చెప్పడం జరిగింది. సో ఇది యాక్చువల్లీ వేరే స్టోరీ కూడా ఉందంటే అది చెప్పని టైం అయిపోతుంది. అయితే ఒక్క చిన్న విషయం చెప్పి నేను కంక్లూడ్ చేస్తానండి. విధేయత గురించి ఈరోజు ఒకసారి చెప్పిన విషయం అనమాట ఇది. నేను లక్కీగా నేను కూడా ఆ టైంలో అక్కడ మెహరాజాద్ మండలి హాల్లో ఉండటం జరిగింది. ఈరోజు చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఒకసారి ఇది విధేయత గురించి అనమాట. వీళ్ళందరూ ఈ కురుక్షేత్రం అయిపోయింది, పాండవులంతా కూడా వాళ్ళు దేహత్యాగం చేయటం జరుగుతుంది అనమాట. జరిగిన తర్వాత వాళ్ళందరూ వీళ్ళు చూస్తే అందరూ కూడా స్వర్గానికి వెళ్ళారు పాండవులు, ఒక్క ధర్మరాజు తప్ప. ఈ భీముడు, అర్జునుడు, నకులుడు, సహదేవుడు వీళ్ళందరూ కూడా స్వర్గానికి వెళ్ళారు. ధర్మరాజుకు మటుకు ఏమని ఆజ్ఞ ఇవ్వటం జరిగింది అంటే, సో హీ హ్యాస్ టు పాస్ త్రూ ద లేన్స్ ఆఫ్ హెల్ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద హెవెన్. ఆయన చెప్పిన మాట అనమాట, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఈరిచ్ గారు చెప్పిన స్టోరీ. సో అయితే ఇట్లా అంటే స్వర్గానికి ఆయన స్వర్గంలోకి వెళ్లే ముందర నరకం యొక్క ఆ దారుల గుండా ఆయన నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి అనేది ఆజ్ఞ ఇవ్వటం జరిగింది అనమాట. ఆయన సరేని ఈయన అట్లా వెళ్ళి మొత్తానికి ఆ స్వర్గంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు చూస్తే వీళ్ళందరూ కూడా మిగతా పాండవులంతా ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్నారనమాట. ఉండేటప్పటికి ఈయన ఆశ్చర్యపోయాడు, ఏంటి నేను నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పలేదు, ఇట్లాంటి వాళ్ళని నన్ను తీసుకొచ్చేమో ఇట్లా రమ్మన్నారు, వీళ్ళేమో నా తమ్ముళ్ళందరూ డైరెక్ట్ గా వచ్చేసారు, ఏంటి దీని కారణం ఏంటి అని అక్కడ వాళ్ళని అడగటం జరుగుతుంది. అయితే వాళ్ళు చెప్తారు, లేదు లేదు, నువ్వు నిజం చెప్పావు అబద్ధం చెప్పావు అనేది పక్కన పెడితే నువ్వు ఆజ్ఞ విధేయత చూపించలేదు శ్రీకృష్ణుడి పట్ల అని చెప్పంటే, అదేంటి అట్లా అంటారేంటి, నేను ఎందుకు విధేయత చూపించలేదు అంటే, ఆ కురుక్షేత్రంలో అందరూ కూడా కృష్ణుడు ఎట్లా చెప్తే అట్లా వాళ్ళు ఎందుకు ఏమిటి అనేది ఏం ఆలోచించకుండా చేశారు. నువ్వు మటుకు అశ్వత్థామ చచ్చిపోయాడు అనేది చెప్పడానికి నువ్వు ఆలోచించావు, ఒక్క క్షణం పాటు ఆలోచించావు. ఏమని, ఇట్లా అది అశ్వత్థామ హతః కుంజరహ అని చెప్పి అది కుంజరహ అని చెప్పే టైంలో వీళ్ళందరూ ఈ డ్రమ్స్ అవి ఏవో వాయించి అది వినిపించకుండా చేస్తారు. బట్ అది చెప్పేటప్పుడు అది చెప్దామా వద్దా అనేది నువ్వు ఒక్క క్షణం నువ్వు ఆలోచించావు. నేను ఈ విశ్వానికి ప్రభువుని, శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అంటే ఆయన విశ్వానికి ప్రభువు అనమాట. సో అట్లాంటి ఆయన చెప్పిన మాట నువ్వు అది ఇమీడియట్ గా నువ్వు పాటించకుండా నువ్వు నీ బుద్ధి ఉపయోగించావు, నువ్వు ఇది దేవుడు చెప్పాడు నేను పాటించాల్సిందే అనేది నువ్వు ఆలోచించకుండా నీ స్వంత బుద్ధి ఉపయోగించి ఒక్క క్షణం నువ్వు తటపటాయించావు, ఇది చెప్పాలా వద్దా అని. తర్వాత ఆలోచించి నువ్వు చెప్పావు. సో ఆ క్షణకాలం పాటు నువ్వు చేసిన ఆ తటపటాయింపు ఏదైతే ఉందో అదే ఈ రోజు నువ్వు నరకపు దారుల గుండా నువ్వు నడుచుకుంటూ స్వర్గంలోకి రావాలి అనేది నీకు ఈ రకమైన ఇది కలగటానికి అదే కారణము, ఆ తటపటాయింపే. సో దేవుడి ఆజ్ఞ నువ్వు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా నువ్వు పాటించాలి. ఏ మాత్రం నువ్వు అది నీ సొంత తెలివితేటలు దాంట్లో ఏ మాత్రం ఉపయోగించకుండా ఆ పూర్తి విధేయత, సంపూర్ణ విధేయత నువ్వు పాటించాలి. బాబా కూడా ఎప్పుడు నొక్కి చెప్పే విషయం ఇదే అన్నమాట, విధేయత అనేది. సో దానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి అవతార పురుషుడైన ప్రీతం అవతార్ మెహర్ బాబా మనకి అందరికి కూడా విధేయత గురించి అంత గట్టిగా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. సో ఇది టైం కూడా 3 నిమిషాలు ఎక్కువ తీసుకున్నాను, క్షమించండి అందరు. ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు ప్రీతం అవతార్ మెహర్ బాబాకి మీకు అందరికి కూడా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నానండి. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय, అవతార్ మెహర్ బాబా की जय, అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. जय बाबा. Jai Baba sir. Avatar Meher Baba ki Jai. Our next participant is Chandana Garu. She is going to sing a song. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रेम मूर्ति मेहर बाबा दिव्य नाममुने జీవితాంతం స్మరణ చేసి మోక్షమందుమురా మోక్షమందుమురా
ప్రేమమూర్తి మెహరు బాబా దివ్య నామమునే జీవితాంతం స్మరణ చేసి మోక్షమందుమురా మోక్షమందుమురా ప్రేమయే పరమార్థమైతే ధ్యాన సాధనలెందుకు దేవుడే మన మధ్య ఉంటే జపతపంబులు దండగి ప్రేమయే పరమార్థమైతే ధ్యాన సాధనలెందుకు దేవుడే మన మధ్య ఉంటే జపతపంబులు దండగి ప్రేమకున్న సహజ సంపద ప్రేమకున్న సహజ సంపద సంతసించుమురా అనుభవించుమురా అనుభవించుమురా ప్రేమమూర్తి మెహరు బాబా దివ్య నామమునే జీవితాంతం స్మరణ చేసి మోక్షమందుమురా మోక్షమందుమురా నిత్య జీవిత యాత్రలోనే పాత్ర తెలిసి చరించరా పాతకాలపు కర్మకాండ ప్రగతికి ప్రతిబంధకమురా నిత్య జీవిత యాత్రలోనే పాత్ర తెలిసి చరించరా పాతకాలపు కర్మకాండ ప్రగతికి ప్రతిబంధకమురా మోకు మూసి మూల కూర్చుని మోకు మూసి మూల కూర్చుని మోసపోకుమురా నిజము తెలియుమురా నిజము తెలియుమురా ప్రేమమూర్తి మెహరు బాబా దివ్య నామమునే జీవితాంతం స్మరణ చేసి మోక్షమందుమురా మోక్షమందుమురా అవనిలో అవతారు రాక తెలియవారే కొందరు తెలిసియు కడకంట నిలచి భాగ్యమే 10 మందికో అవనిలో అవతారు రాక తెలియవారే కొందరు తెలిసియు కడకంట నిలచి భాగ్యమే 10 మందికో కోటికొకడో తెలియునేమో కోటికొకడో తెలియునేమో సృష్టికొకడే దేవుడనియో అతడి మెహరనియో అతడి మెహరనియో ప్రేమమూర్తి మెహరు బాబా దివ్య నామమునే జీవితాంతం స్మరణ చేసి మోక్షమందుమురా మోక్షమందుమురా अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय
మనందరికీ తెలుసండి, విశాల్ బాయి గారు, వైఫ్ ఆఫ్ దేవరావు గారు, she has joined beloved Baba on 19th January 2022. In her remembrance, all of us will observe silence for 1 minute. అందరికీ జై బాబా అండి. విశాల్ బాయి గారు దేవరావు గారి ధర్మపత్ని. ఆమె 19th జనవరి 2022న బాబాలో ఐక్యమయ్యారు. ఆమె జ్ఞాపకార్థం మనందరం కూడా ఒక నిమిషం మౌనం పాటిద్దాం. అవతార్ మెహర్ బాబా కి జై. Avatar Meher Baba ki jai. Now we will have prayers. O Parvardigar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attribute. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depth. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. Your knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Islam, Auramazda, and God the beloved. Your name is the only one worthy of worship. Om Parabrahma Paramatma, Ya Yasan, La ilaha illallah, O God, Father in heaven. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false, or unjust, or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought
inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba Ki Jai. अवतार मेहर बाबा की जय। मनसु हारति दे, मनसु हारति दे, मनसु हारति दे, महिमान्वित मंगल चरण। मेहर बाबा प्रेममया, నీవే మాకు సర్వమయ। మనసు హారతిదే, మనసు హారతిదే, మనసు హారతిదే, మహిమాన్విత మంగళ చరణ। मेहर बाबा प्रेममया, నీవే మాకు సర్వమయ। మనసు హారతిదే, మనసు హారతిదే, శ్రీకరమౌని సుందర రూపం, శుభకరమౌ ఆనంద స్వరూపం, విమల దయా గుణ ప్రేమ స్వరూపం, విమల దయా గుణ ప్రేమ స్వరూపం, నిరుపమ తేజో విలసిత సత్య స్వరూపం। मेहर बाबा प्रेममया, నీవే మాకు సర్వమయ। మనసు హారతిదే, మనసు హారతిదే, నీ సేవే మాకిహము పరము, నిన్ను సేవించే జన్మే ధన్యం। నీ చరణములే శరణం శరణం, నీ చరణములే శరణం శరణం, జీవిత పరమావధి నీ సన్నిధి కాదా। मेहर बाबा प्रेममया, నీవే మాకు సర్వమయ। మనసు హారతిదే, మనసు హారతిదే, మానస చోరా మదిగై కోరా, శాశ్వత మౌని దరిరా నీరా, అంజలితో మా మనసులు నీకు, అంజలితో మా మనసులు నీకు, ఆరతి చేసాము నేడు మౌన స్వరూప। मेहर बाबा प्रेममया, నీవే మాకు సర్వమయ। మనసు హారతిదే, మనసు హారతిదే, మనసు హారతిదే, మహిమాన్విత మంగళ చరణ। मेहर बाबा प्रेममया, నీవే మాకు సర్వమయ। మనసు హారతిదే, మనసు హారతిదే। अवतार मेहर बाबा की जय।
जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. 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 With this, we have come to the end of the program, and we will meet tomorrow again. Jai Baba.